মানে এত ওভার কনফিডেন্ট ছিলি ওই সব মানে একেবারে টিভি গায় একটা তুমি জায়গাটা দিতে আর এই মালমা থেকে ওই লিংক পেতে হয় না এই কাজটা ওইটা দুটো ক্লাসে ঠিক করে করতে পারলাম ড্যানের প্রচন্ড অসুবিধা একটা কিছু কথা ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না কথাগুলো পরে রেকর্ডেড ক্লাসটা আবার দেখতে হবে এটা দেখি হয় কি নেট কেটে কেটে যাচ্ছে তুমি কিন্তু গেছিলি আমাদের যে অনেক কিছু লিংকটা আছে এখন ম্যাডাম নাম দোকানটা তো গ্যালারি গ্যালারি আছে এখানে গ্যালারি আছে আমাদের বাড়ি যেতে হবে হ্যালো আমরা শুরু করে দিই হ্যালো শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার আর 2 মিনিট দাঁড়িয়ে যান স্যার আর 2 মিনিট ঠিক আছে হ্যাঁ 3:10 থেকে স্যার স্টার্ট করে দিতে পারবো
স্যার এবার স্টার্ট করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, শুরু করে দিচ্ছি, বুঝলে। হ্যাঁ Acha, urinalysis is one of the key tests to evaluate kidney disease. So commonly it is done by three methods. One is reagent strips. Actually তোমাদের শুনতে একটু প্রবলেম হতে পারে because I am wearing two masks. I am in the hospital. I am wearing two masks, so I am a little inaudible. So reagent strip মানে deep sticks. Deep sticks দিয়ে প্রথমে অনেকগুলো প্যারামিটার দেখা হয়. We check simultaneously many parameters with the deep sticks. Okay. After that, we do chemical examination, and after that, we do microscopic examination. So reagent strips are most widely used, but it has got certain limitations. For example, accurate measurement of proteinuria by other methods is necessary in case of reagent strip positivity for albumin. You have to measure proteinuria manually, like chemically, if your district is positive. What is KDIGO? KDIGO means kidney disease improving global outcomes. So they recommend early morning sample for urine examination, especially for the measurement of albumin because of diurnal variation in excretion of albumin. In the night, the excretion of protein or albumin is minimal, and in the day, when you are walking and running and you may be dehydrated after wearing PP, so dehydration and some amount of exercise and upright posture may cause false positive excretion of albumin. So if you check urine at 4 p.m. in the afternoon, your urine may test falsely positive for albumin. So as the diurnal variation, and also the patient is in recumbent position, not exercising, so the diurnal variation of albumin excretion is minimal in the night. So early morning sample is necessary according to KDIGO guidelines, especially for the measurement of albumin. Before checking of urine, you should avoid strenuous physical exercise. Suppose you are doing gym, you are running a marathon, you are running, so these things cause falsely positive proteinuria and hematuria. This is known as exercise-induced hematuria. It rises within 24 hours and also after 24 hours and can rise up to 1 gram per day. This is known as exercise-induced proteinuria. So you should avoid strenuous physical exercise before testing of urine. In women, urinalysis should be avoided during menstruation, because if you test urine during menstruation, it will be mixed with blood and RBC will be falsely positive, and you should think that the patient is having some other kidney disease with hematuria. So during periods in females, urine test should not be done. Previously, first morning urine was tested, but nowadays it is second morning midstream urine is preferred. First morning urine is most concentrated and acidic, and it is best for preservation of particles. But some authorities say that prolonged overnight persistence in the bladder may favor lysis of the cells and CAS. So they recommend second morning sample. Overnight staying in the bladder may cause lysis of urine, lysis of particles and CAS.
So they recommend second morning. So nowadays second morning urine with midstream sample is recommended. Midstream sample means you first let go of little amount of urine, then you hold the urine in the pot, then last terminal urine you also discard. So second midstream sample is recommended. After washing of hands, women should spread the labia, men should withdraw the foreskin of glands, external genitalia washed and wiped dry with a paper towel. Same procedure is used for children. In infants, Euro bags may be used, but they may lead to contamination. Sometimes in case of infants, you can do bladder puncture. Permanent indwelling catheters like neurological patients, stroke patients who are lying on the bed with indwelling catheters for long. If you check urine sample, they will invariably be associated with bacteriuria, leukocyturia, hematuria and candiuria. The container of urine is not at all narrow. You should not hold the urine in a test tube, because if you try to hold the urine in a test tube for testing, it will fall on your hands. It is narrow. It should be wide. It should be wide at least 50 ml and diameter of 4 centimeter and wide base to avoid the spillage of urine on your hand. It should be capped and there should be a label to identify the patient and hour of urine collection. এগোচ্ছে না কেন রে? অভিষেক এগোচ্ছে না কেন? না আচ্ছা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? না শুনতে পেলে বলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইউরিন শুড বি এক্সামিনড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। বলে যে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে দেখতে হবে। ইউ শুড ডু দ্য ইউরিন এক্সামিনেশন, নয়তো সেলগুলো কাঁচগুলো সব নষ্ট হয়ে যায়। So analysis should be done within 3 hours from the collection. If not possible, you refrigerate, and alternatively certain chemical preservatives like formaldehyde and glutaraldehyde can be used. Urine color is pale yellow to amber, but certain things can cause different colors. For example, hematuria, hemoglobinuria, myoglobinuria. Okay, these cause pink or red urine. Jaundice, direct bilirubin, bilirubinemia can cause dark yellow to brine urine. Uric acid crystalluria may cause pink urine. Chyluria, there is an entity called chyluria. Chyle is coming in urine, that is known as milky white urine. There are labs who test for chyle. Urine test for chyle is advised. So it causes milky white urine. Porphyrio, alkaptonuria, etc. They cause red urine turning black on standing. Sometimes the patients who are on long-term urinary catheter, the urobag turns purple, known as purple urine bag syndrome. Perhaps you have not worked in ward. If you have worked in internship or house staffship, you will see 1 or 2 patients with purple urobag, known as purple urine bag syndrome. Certain medicines like rifampicin, the anti-tubercular drug, it causes orange colored urine. Chloroquine and nitrofurantoin, it causes brown urine. Metronidazole, imipenem cilastatin, which is an antibiotic, they cause darkening on standing. And blue dyes of enteral fees may cause green urine. Normal urine is transparent, but pathologic urine can also be transparent. Just because the urine is transparent does not necessarily mean that everything is okay with the patient, because pathologic urine can also be transparent. But the most frequent cause of turbidity of urine is UTI, heavy hematuria, and mixture with genital secretions. When urine is mixed with high concentration of cells, crystals or bacteria, the urine is turbid. Some foods such as asparagus may cause peculiar odor of urine. Bacterial UTIs can cause pungent odor. Ketones in urine like diabetic ketoacidosis and starvation. Ketoacidosis may cause sweet or fruity odor. And last 4 lines are for MCQ. In pediatric patients, maple syrup urine disease, maple syrup odor, phenylketonuria, mousy odor, isovaleric acidemia, sweaty feet odor, hypermethionuria, rancid butter or fishy odor. Relative density means weight of a volume of urine compared to the same volume of distilled water. Why the urine is heavy? Because of dissolved particles. So it is due to the dissolved particles that the urine is heavy. It is measured by relative specific gravity and osmolality. Osmolality is better.
specific gravity can be measured by dipsticks as well as by a method called refractometer. If the specific gravity is very low, suppose 1.000 to 1.003, that occurs in diabetes insipidus and water intoxication. Some psychiatric patients drink a lot of water. That may cause water intoxication and very low specific gravity. Specific gravity 1.010, also called 1010. It is known as isothenuria. Similar specific gravity and osmolality to plasma. Here the urine concentrated impaired, it occurs in ATN and CKD with renal dysfunction. Very high specific gravity more than 1.040 occurs on exposure to radio contrast and severe dehydration. If the patient is dehydrated, like vomiting, diarrhea, patient is not drinking water for a long time, the patient will have a very high specific gravity. Osmolarity is also measured just like specific gravity. It is slightly better parameter than specific gravity. It is more reliable than specific gravity. Chemical characteristics. The most frequently used is reagent strips. The dipsticks measures such a large number of parameters like specific gravity, pH, glucose, hemoglobin, albumin, glucoside esterase, nitrites, bile pigments and ketones. The advantage of reagent strips or dipsticks is that they are simple, low cost, and they provide full urinary profile within 2 to 3 minutes. You dip the urine, dip the stick in the urine and you get the result. But they are semi-quantitative. They cannot give the actual quantitative measurement. So confirmatory test of chemical and also microscopy is necessary simultaneously with dipsticks. Disadvantages: dipsticks is semi-quantitative, they do not give the value. Now pH, urine pH ranges from 5 to 8.5. Low pH occurs in metabolic acidosis and high protein meals. High pH occurs in renal tubular acidosis and infection due to urease positive organism like Proteus. Hemoglobin. Dipsticks also contain one pad for hemoglobin, which shows dipsticks based on pseudoperoxidase activity of the heme moiety. If there is blood in the urine, it will appear green, either as green spots which shows intact erythrocytes or diffuse green color due to diffuse hematuria or very large amount of hematuria or intravascular hemolysis. So hemoglobin in the dipsticks pad turns green on exposure to blood. There are certain false negative and false positive results. So it is not possible to cover everything in this short time. Glucose. Usually the renal threshold of glucose is 180 milligram per deciliter. If your blood contains sugar more than 180 milligram per deciliter, urine glucose appears in the urine, and then the reagent strips, glucose oxidase is the catalyst, and ultimately H2O2 is formed, which forms a colored product on reaction with a colorless chromogen. More precise method is enzymatic methods like hexokinase. These are all false negative tests for glucose, ascorbic acid and bacteria, and these are false positive tests for glucose, oxidizing detergents and very acidic urine pH. So you can see ultimately such a large number of things can be tested by a dipstick. So you just dip the dipstick in the urine and you can check protein, sugar, glucoside esterase, glucose, etc. etc. Can you say what is the maximum amount of protein excreted per 24 hours? Can anybody say? Is it audible? So 150 milligrams. 150 milligram আমি তো বলেছি ফিজিওলজিক প্রোটিনিউরিয়া এটা লেখাই আছে 150 মিলিগ্রাম আর অ্যালবুমিন আপ টু 30 মিলিগ্রাম মনে রাখবে যে নরমাল অ্যালবুমিন এক্সপ্রেশন পার 24 আওয়ার্স ইজ 30 milligram and total protein expression up to 24 hours is 150 milligram. এই রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ যেটা দেওয়া হয় দ্যাট ইজ স্পেসিফিক ফর অ্যালবুমিন। এগুলো ইউজুয়ালি অন্য প্রোটিন দেখতে পায় না। ইউরিন যেটা ডিপস্টিক্স থাকে দ্যাট ইজ মেনলি টেস্টিং অ্যালবুমিন, that usually cannot test other proteins. Suppose if the patient is having other disease like multiple myeloma, it will not test those separate proteins. After dipping the dipsticks in the urine, the protein will color change from pale green to green and blue. If the patient is dehydrated, suppose if you are dehydrated, you are doing duty with a PPE on for last 8 hours, and after that in the afternoon, you check your urine. Just because you are dehydrated, your dipsticks may show false positive albumin status, because the albumin in the dipsticks depends upon the hydration status, not only the amount of albumin, it depends mainly on the hydration status. If you are dehydrated, it may show false positive expression of albumin.
Reagent strips usually does not give quantity, it gives from 0 to 3 plus to 4 plus. Some manufacturers give numerical results and some strips are available which give ACR value, albumin creatinine ratio, which corresponds to 24-hour urine protein. If the 24-hour urine protein expression is say 500, it will also give 500. The ACR value does not necessitate 24 hours urine collection. It is done on a spot urine sample in the morning and thus value corresponds to the 24-hour urine. So ওই যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ সারাদিন ধরে ইউরিন কালেকশন করা 24 ঘন্টা ইউরিন সেটা এসিআরে লাগে না। এসিআরে মানে অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিন রেশিও, সেটা একটা স্মল ইউরিন এই যে ভ্যালুটা দেবে সেটা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 24 ঘন্টা ইউরিন। এটা ভালো আসেনি বই থেকে, এটা হচ্ছে অ্যালবুমিন এক্সক্রিশন 30 আর প্রোটিন এক্সক্রিশন 150, এটা নর্মাল। আজকাল মাইক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া টার্মটা উঠে গেছে। নাও ইট ইজ আ মাইক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া টার্ম দ্যাট ইজ 30 to 300 অ্যালবুমিন milligram per 24 hours or 150 to 500 milligram per day of protein. Previously, its range was called microalbuminuria, 30 to 300. Nowadays, microalbuminuria term is obsolete. We term A1, A2 and A3. A1 is normal, A2 is mildly increased proteinuria, that is microalbuminuria, 30 to 300, that is A2, and severely increased albuminuria or proteinuria is known as A3. It is more than 300 milligram of albumin or 500 milligram of protein. So, albumin less than 30 is normal, it is A1. Protein less than 150 is normal, it is A1. Albumin 30 to 300 is microalbuminuria, it is range A2. Nowadays we don't say albuminuria. Proteinuria 150 to 500 is ওই microalbuminuria range, এটা হচ্ছে A2, and একদম ওভার প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে মোর দ্যান 300 হচ্ছে অ্যালবুমিন আর মোর দ্যান 500 হচ্ছে প্রোটিন। এবার এটা হচ্ছে 24 আওয়ার্স। এখানে তুমি যদি এসিআর করো, এসিআর এ 24 ঘন্টা প্রোটিনটা কালেক্ট করতে হচ্ছে না, ইউ ডোন্ট নিড টু কালেক্ট সো মাচ অফ ইউরিন। If you test ACR, it will be done in a spot urine sample. The value almost corresponds to the 24-hour urine protein. Like milligram per gram, 30 means 24-hour albumin expression of 30. Milligram per gram, 30 to 300. ACR means the 24-hour urine expression of 30 to 300. So this spot urine corresponds to total urine. That is the benefit of ACR. 24-hour protein expression is the gold standard. But problem is that you have to take leave. তোমাকে ছুটি নিতে হবে, নিয়ে সারাদিন ধরে ইউরিন একটা ব্যাগের মধ্যে কালেক্ট করতে হবে একটা জারে। The chemical assays, biuret or Colin Lowry, turbidometric techniques like sulfosalicylic acid. This technique is the most widely used. The turbidometric technique, that is sulfosalicylic acid. এটা একটা turbidity appear করে, যদি turbidity appear করে, there is protein in urine and they can quantify the urine. The primitive test that was done, that is a heat test. Heat test is nowadays obsolete because it is very much less sensitive. At least 500 milligram protein, unless it's present in the urine, heat test is not positive. Heat test is usually done by taking urine in a test tube and heating the upper part of test tube. If turbidity appears in the upper part, they put 33% of the glacial acetic acid. Glacial acetic acid, if the turbidity appears, it may be due to protein or phosphate. If the glacial acetic acid dissolves the turbidity, that means it was phosphate. If the glacial acetic acid cannot dissolve the turbidity, it is protein. So হিট টেস্ট ইজ দ্য মোস্ট প্রিমিটিভ। আদি অ্যান্ড অকৃত্রিম হচ্ছে হিট টেস্ট যেটা করা হতো, কিন্তু যেহেতু কম ইউরিন 30-এর কম বা 30 to 300-এ হিট টেস্ট কিছু দেখায় না, সেহেতু লেস সেন্সিটিভিটির জন্য হিট টেস্ট আজকাল করা হয় না। যদি রিস্ট্রেক্স পজিটিভ হয় তাহলে সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিডটা মোস্ট কমন টার্বিডোমেট্রি, যেই সালফোস্যালিক অ্যাসিডটা অনেক বেশি সেন্সিটিভ, এমনকি মাইক্রোঅ্যালবুমিনও ধরে ফেলে, সেটা দিয়ে প্রোটিন এক্সপ্রেশন বোঝা যায়। PCR and ACR, PCR means protein creatinine ratio and ACR means albumin creatinine ratio. KDIGO guidelines suggest ACR, which is a good prognostic marker in adults, and KDIGO guidelines suggest PCR in case of children, because in case of children, due to congenital disorders like Fanconi syndrome, etc., etc., so PCR, other proteins are excreted apart from albumin. So KDIGO guidelines suggest ACR for adults, and KDIGO guideline recommends PCR for children. তোমরা কিছু বুঝতে পারছো? মাথায় কিছু ঢুকছে কি? এমনি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যালো, ইজ ইট অডিবল? কোথায়? আচ্ছা, তোমরা হ্যাঁ বা না বলো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। মানে ভয়েস ক্লিয়ার তো মোটামুটি? পুরো ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। অ্যালবুমিনিউরিয়া যেটা একটু আগে বলছিলাম, আগেকার দিনে মাইক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া বলতো, যে 30 to 299 was known as microalbuminuria. Just because microalbuminuria is also bad indicates
endothelial dysfunction and promotes indicates mortality. So আজকাল আর microalbumin বলে না, they say A1, A2, A3 just I have mentioned. Tubular proteinuria is not detected by strips. You require SDS page and electrophoresis. Benz-Jones proteinuria, you require immunofixation or urine electrophoresis. It occurs in multiple myeloma, immunoglobulin heavy or light chains. It is also not detected by dipsticks because dipsticks detect albumin. It does not detect other proteins. So multiple myeloma which select other proteins like immunoglobulin heavy or light chains is not detected by dipsticks. So you require other tests like urine electrophoresis, serum protein electrophoresis to detect those proteins. Leukocyte esterates indicate presence of leukocytes and may indicate infection. I am not going into details. These are mainly for MD. Okay. Nitrites also detects bacteria that reduces nitrates and nitrites. Most gram-negative uropathogens may cause this nitrate positive. Ketones, diabetic ketoacidosis and starvation ketoacidosis. The patients who are diabetic with very high blood sugar, you know there is an entity called diabetic ketoacidosis. So urine for ketone will be positive, which shows positive results for acetoacetate and acetone, but not beta hydroxybutyrate. Beta hydroxybutyrate sometimes is a major ketone, but it does not show. But anyway, based on reaction of ketones, urine should be this test we diagnose diabetic ketoacidosis. Urine microscopy. It is a physiochemical. Just now I have been telling physiochemical and dipsticks. Dipsticks means dissolving in urine and then seeing the color pads. Urine microscopy is seeing the urine under a microscope. First, you should give written instruction of a patient to collect. Second, urine morning midstream sample. Then you have to centrifuge the 10 ml urine at 400 G or 2000 RPM for 10 minutes. Removal by suction of 9.5 ml of supernatant urine, and you fix a slide with a covered with a cover slip and examine the urine sediment. Ideally, in our labs, we examine with light microscopy and light microscope and light power and heavy power. But there are better microscopes like phase contrast microscope and polarized microscope. We can see casts and crystals. Ideally, matching of the reagent strip results with microscopic finding is done. Whatever we find in reagent strip, we should match with microscopy. Cells, erythrocytes. Erythrocytes মানে RBC. জাস্ট এরিথ্রোসাইটের ছবি দেখাই, ছবিটা ভালো আসেনি। এগুলো হচ্ছে এরিথ্রোসাইট, গোল গোল এরও আছে। এবার এরিথ্রোসাইট নর্মালি 6 মাইক্রন ডায়ামিটার। এবার এরিথ্রোসাইটের মেমব্রেনটা যদি টোটাল ডিসমরফিক হয়ে যায়, তাকে বলে ডিসমরফিক এরিথ্রোসাইট। যদি খুব বেশি থাকে, কেউ বলে 40%, কেউ বলে 80%, দ্যাট ইন্ডিকেটস গ্লোমারুলার হেমাচুরিয়া। যদি এরিথ্রোসাইট মেমব্রেনগুলো ডিসমরফিক হয়ে যায়, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সেকেন্ড পিকচারে যে কিরকম ব্লেবস হয়ে আছে। এখানে কোনো পয়েন্টার নেই না রে, বুঝছে? কোনো পয়েন্টার নেই না, ওরা কি এখানে দেখতে পাবে? আমি এখানে আচ্ছা এটা দিয়ে দেখো। এইটা হচ্ছে তোমার নরমাল এরিথ্রোসাইট, আর এইটা হচ্ছে ডিসমরফিক এরিথ্রোসাইট। মিকি মাউসের মাথার মতো এগুলো যে বেরিয়ে আছে মেমব্রেন থেকে, একে বলে অ্যাকান্থোসাইট, অলসো কল মিকি মাউস সেল। এই যে মিকি মাউসের মতো এরকম ব্লেব বেরিয়ে আছে, এটা হচ্ছে গ্লোমারুলার হেমাচুরিয়া হলে, মানে এরিথ্রোসাইটটা তলায় ব্লাডার থেকে আসছে না। যদি উপরে কিডনি থেকে আসে গ্লোমারুলাস, if the erythrocyte is coming from the glomerulus, then due to stress and passes to the kidney tubules, the membrane gets deformed. It is known as acanthocytes. So the acanthocyte, if present more than 5%, indicates that the RBC is coming from the glomerulus, not from lower down. This RBC may come from lower down, but this RBC, acanthocytes, which are blade in the membrane, this RBC is coming from the glomerulus. This is WBC, neutrophil. Neutrophils have got many segments, hypersegmented. This is a macrophage, large macrophage in urine. Actually, the blood, in blood, peripheral blood smear, everything is visible very clearly, Leishman stain. But urine, everything is not. These cells are not visible very clearly. This is renal tubular epithelial cell. It is present in ATN, acute tubular necrosis, acute interstitial nephritis, etc. This is genital secretion, squamous epithelial cell of genital. This is RBC. This is acanthocyte, that is deformed RBC. This is neutrophils with hypersegmented. This is macrophage. This is renal tubular epithelial cells. This is tubular cells, deep layer and superficial layer. This is cells from the genital excretion.
So RBC, if there is RBC in the urine, and especially if there is dysmorphic RBC, especially if there is acanthocytes, it indicates that RBC is coming from the glomerulus. It is coming from the top. So it indicates some kidney disease, not any hematuria from the bladder. Leukocytes is present in UTI and also acute interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis, proliferative glomerulonephritis, etc. Eosinophils, which is stained by Hansel stain, is found in acute allergic nephritis, various types of GN, prostatitis, chronic pyelonephritis, etc. Macrophages are found in active GN nephrotic syndrome with oval fat bodies. Lymphocytes are found in chyluria and acute cellular rejection in renal transplant. Renal tubular epithelial cells, these are the epithelial cells. If these are present, it indicates some pathology. RTVC, that is renal tubular epithelial cells, is not found in normal individual. Found in acute tubular necrosis, acute interstitial nephrosis, acute interstitial nephritis, and acute cellular rejection. And sometimes there are spores. Renal tubular epithelial cells and granular cast together comprises spore, which indicates the severity of ATN and AIN. I am not going into all these details. Lipids, drops, oval fat bodies, cholesterol crystals, polarized light. These are best seen by lipids are best seen by polarized light. Lipids are typical of glomerular disease with marked proteinuria like nephrotic syndrome. In nephrotic syndrome, there is lipiduria, hypoalbuminemia, proteinuria. So there is excretion of lipids. So lipids are found in nephrotic syndrome and also in Fabry's disease. What are CAS? CAS মানে ছাঁচ। CAS কথাটার মানে হচ্ছে ছাঁচ, যে কোনো এলিমেন্ট, মেবি আরবিসি, মেবি রেনাল টিউবুলার এপিথেলিয়াল সেল, মেবি ডাব্লিউবিসি, যদি কিডনি থেকে উৎপন্ন হয়, তলায় ব্লাডার থেকে বা ইউরেটার থেকে নয়, ইফ ইট ইজ সিকুয়েটেড ফ্রম দ্য কিডনি, ইট অ্যাকচুয়ালি পাসেস থ্রু দ্য টিবিউলস, অ্যাসেন্ডিং টিবিউল। ওই টিবিউলের একখানা মার্ক চলে আসে, ছাঁচ, when it mixed with a TAM Horsfall glycoprotein. So cylindrical structures that form in the lumen of the distal renal tubules and collecting duct. And cast means that the particle is coming from the top, that is kidney, and it is not coming from the ureter or bladder, and it is coming and it is passing through the ascending limb. When it is passing through the tubules, it forms a matrix with TAM Horsfall glycoprotein. Hyaline cast may be present in normal. Let us show the picture of some cast. This is hyaline cast, একদম refractile, normal. Hyaline cast may be found in normal persons. এগুলো হচ্ছে হায়ালিন গ্র্যানুলার, and it is finely granular cast. Granular cast usually tubular disc like ATN এসবে পাওয়া যায়. It is waxy cast. Wax মানে মোম, মোম, you have seen candle. So waxy casts are found in renal disease. This is RBC cast. Inside it there are RBCs. RBC has formed a ছাঁচ when it passes through the tubules and mixes with TAM Horsfall proteins. It indicates that the RBC is coming from the top, not from the down. This is hemoglobin cast. Occurs in intravascular hemolysis like hemoglobinuria. You can see the brown hue and post granular pattern. This is WBC cast. You can see the hypersegmented neutrophils. This is epithelial cast. It contains the renal tubular epithelial cells. And this is the bilirubin cast. It is found in direct bilirubinemia, yellow. This is bilirubin cast. This is hemoglobin cast. This is hyaline cast found in normal individuals. This is granular cast. Occurs in renal pathology like ATN. This is waxy cast found in renal pathology. তার মানে hyaline cast normal লোকের পাওয়া যায়. Hyaline cast can be found in normal individual, but other cast like hyaline granular cast, waxy cast, fatty cast, erythrocyte cast, leukocyte cast are found in renal diseases like glomerulonephritis, ATN, AN, etc., etc. I'm not going into details because it's a lengthy topic. There is another topic. Crystals. I'm going to show you certain crystals. Crystals useful in stone disease and some rare metabolic disorders. Some crystals are found in normal urine, like uric acid, calcium oxalate, and calcium phosphate. But if there is persistent presence of crystals, it may indicate stone disease and also some inherited metabolic disorders. Crystals are best seen in infrared spectroscopy and polarized light. Let us see the picture of some crystals. First is uric acid crystals. It may be found in normal urine also. This is calcium oxalate dihydrate crystals like envelope. This is calcium
oxalate monohydrate crystals like a dumbbell যেটা দিয়ে এক্সারসাইজ করে জিমে dumbbell calcium oxalate monohydrate crystals. This is calcium phosphate crystal. This is brucite. This is triple phosphate crystal, sorry, triple phosphate like a coffin lid. যেরকম কফিন হয় ডেড বডি তার উপরে লিডের মতো কফিন লিড. This is cholesterol crystal. This is hexagonal cysteine crystal occurs in cystinuria. This is 2,8 dihydroxyadenine crystal occurs in a rare genetic disease. And this is a drug crystal like amoxicillin. ওষুধ দিয়ে যে ক্রিস্টালগুলো হয়, some drugs may be associated with crystals, they are of peculiar shapes. This is amoxicillin associated with crystal like a broomstick. This is ciprofloxacin associated crystal like a star. And this is indinavir, anti-HIV medication associated crystal like a broomstick. Crystals are certain times common like uric acid crystals, calcium oxalate, calcium phosphate crystals may be present in normal urine. Cholesterol crystals, cysteine crystals, etc. may be pathologic. Some drugs may cause crystals like sulfadiazine, sulfamethoxazole, amoxicillin, antivirals like acyclovir, indinavir, etc. Certain crystals may be normal, but persistent presence of certain crystals like calcium oxalate, uric acid may indicate renal stone disease. As I told, drug-associated crystals are associated with unusual morphology like star, like broomstick, etc., etc. And they may cause obstructive uropathy. Organism bacteria are frequent contaminants, but UTI is suspected if you hold a clean second morning urine sample which is midstream, unassociated with large amount of squamous epithelial cell, which indicate UTI. Certain organisms are very much common contaminants of urine like Candida, Trichomonas vaginalis, or Enterovirus vermicularis are very commonly found in urine as commensals. This is automated analysis of urine sediment. We also don't understand this. Flow cytometry, automated intelligent microscopy, and cuvette-based microscopy. These are advanced things. They cannot identify cast and crystals, but they have the advantage of testing a small volumes of urine, but in a large number of patients. আমি আবার তোমাদের এই ছবিগুলো একবার করে দিই. This is a hyaline cast, normal. This is granular cast, pathological. This is waxy cast, মোমের মতো, pathological. This is RBC cast, ভিতরে RBC আছে, pathological, indicates glomerular hematuria. This is hemoglobin cast, indicates intravascular hemolysis, brown color. This is WBC cast. This is RTEC, renal tubular epithelial cell cast, and this is jaundice, direct bilirubin cast. This is RBC. This is dysmorphic RBC or acanthocyte with blebs. This is WBC in urine. This is macrophage in urine. This is renal tubular epithelial cell, which is abnormal. It should not be present in normal urine. This is squamous epithelial cell. These are the crystals. This is uric acid crystal. This is calcium oxalate bihydrate crystal like an envelope. This is calcium oxalate monohydrate crystal like a dumbbell. This is calcium phosphate brucite. This is a coffin, just like a coffin lid মতো dead body যেরকম থাকে কফিনে রাখা থাকে. This is triple phosphate crystals occurs in urea splitting organism, triple phosphate. This is cholesterol crystal. This is cystinuria, it occurs in cystinuria, cysteine crystal hexagonal. This is 2,8 dihydroxyadenine crystal. This is a drug crystal amoxicillin occurs ঝাঁটার কাঠি broomstick-এর মতো. Drug associated, medicine associated crystals are peculiar shape. This is ciprofloxacin crystal, star shape. This is indinavir crystal. And last একটা স্লাইড দেখিয়ে দিই. দিস ইজ সিস্টোজোমিয়া হেমাটোবিয়াম. তোমরা হয়তো নাম শুনেছো, একটা প্যারাসাইট, আমাদের দেশে খুব একটা নেই, আফ্রিকা ইজিপ্টে সবচেয়ে কমন. সিস্টোজোমিয়া হেমাটোবিয়াম এগ ফাউন্ড ইন ইউরিন উইথ এ টার্মিনাল স্পাইক. এই স্পাইকটা থাকে সিস্টোজোমিয়া হেমাটোবিয়াম. ফিমেলস এগস, এই এগসগুলো ইউরিনে পাওয়া যায়, স্পেসিফিক্যালি সকাল 10টা থেকে 2টোর মধ্যে পাওয়া যায়. অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট এক্সারসাইজ যদি করে, খুব এক্সারসাইজের পর এগুলো বেরিয়ে আসে. তো দিস ইজ আ সিস্টোজোমা হেমাটোবিয়াম এগ. It is not found in our country or rarely found in our country, and this is a terminal spike. Okay, thank you. কিছু কোশ্চেন করবে কি তোমরা? হ্যালো স্যার বলছি ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাডিনিন যে ক্রিস্টালটা দেখালেন ওটা কোন কন্ডিশনে পাওয়া যায়? এটা রেয়ার মেটাবলিক ডিজিজ, দাঁড়াও তোমাকে
দেখাচ্ছি, একটা বিশাল এনজাইমের নাম আছে, এমসিকিউ এর ব্যাপার। হ্যাঁ, ওটা এনজাইমটার নামটা আমি অ্যাট দিস মোমেন্ট বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তো এটা একটা বিশাল এনজাইম আছে, মানে তোমার নাম একটা হিউজ একটা বিশাল এনজাইম ডেফিসিয়েন্সিতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আগে থেকে ছিল না আমার, দেখ দেখ আগে পৃষ্ঠাটা, এইটা মনে রাখা, দেখো এই যে এই নামটা মনে রাখা আমার মনে হয় তোমাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। ফসফোরাইবোসিল ট্রান্সফারেজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি, ফসফোরাইবোসিল ট্রান্সফারেজ এনজাইম, দেখো এগুলো মানে আমাদের রিয়েল লাইফে আমি একজন নেফ্রোলজিস্ট, আমি রিয়েল লাইফে দেখিনি। হ্যাঁ, ফলে এগুলো তোমরাও দেখবে না। হ্যাঁ, তো নামটা মনে রাখতে পারো, এমসিকিউতে কাজ রাখতে পারে, ফসফোরাইবোসিল ট্রান্সফারেজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। আর কিছু কোশ্চেন করবে? আমি কি স্টপ করবো তাহলে? হ্যাঁ স্যার, অন্য কারোর তো কোনো প্রশ্ন নেই মনে হয়, স্যার আপনি স্টপ করে দিতে পারেন। ঠিক আছে, আমি স্টপ করছি, অভিষেক এখন করবি, দাঁড়া আমি আচ্ছা না তুই দাঁড়া, তুই বস। আচ্ছা, বোঝা গেছে, মোটামুটি বোঝা গেছে, বোঝা গেছে, ভালো করে যাচ্ছে স্যার। গুড আফটারনুন, দেখতে পাচ্ছ সবাই? গুড আফটারনুন স্যার। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আমি ডক্টর অভিষেক চক্রবর্তী, নেফ্রোলজিস্ট। আমি যে তোমাদের যে টপিকটা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু জেনারেলাইজড ইডিমা। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল টপিক, তোমাদের থিওরিটিক্যাল কাজে কতটা লাগবে আমি জানি না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এটা সবারই লাগবে। তোমরা যখন পেশেন্ট দেখবে, ইন্টার্নশিপে হতে পারে, হাউসস্টাফশিপে হতে পারে, অথবা যারা মেডিসিন এমডি করতে চাইছো, তোমাদের কিন্তু এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হয়ে গেলে এটা লিভ করতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এই টপিকটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, আর এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল টপিক। যদি এখানে পেশেন্ট থাকতে সুবিধা হতো, কিন্তু যেহেতু পেশেন্ট নেই, আমি যতটা সম্ভব সহজভাবে বলছি। তোমরা ইচ্ছে করলে নোট নিতে পারো, কারণ এখানে তো বোর্ড নেই, বোর্ড থাকলে লিখে লিখে বোঝাতে সুবিধা হতো। তোমরা ইচ্ছে করলে নোট নিতে পারো। তাহলে শুরু করছি টপিকটা। জেনারেলাইজড ইডিমা, দ্যাট মিনস অ্যানাসার্কা। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস হ্যালো হ্যালো স্যার, স্যার বলছি আমরা এখন স্ক্রিনটা শুধু দেখতে পাচ্ছি স্যার, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার। ঠিক আছে, এবার পাবে। ওই তো, এবার পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, এবার পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখা স্যার, যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে দেখ, what is generalized edema? Generalized edema is accumulation of free fluid in all of the body or most of the body. আর ফ্রি ফ্লুইড মানে কি? আমাদের বডিতে ফ্লুইড নর্মালি কোথায় থাকার কথা? থাকার কথা আমাদের বডিতে যে ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশন আছে, ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড আছে, এক্সট্রা সেলুলার আছে। আর এক্সট্রা সেলুলারের মধ্যে দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ইন্ট্রাভাস্কুলার, একটা হচ্ছে এক্সট্রা ভাস্কুলার। এখন এক্সট্রা ভাস্কুলার যে পোর্শনটা থাকে, সেই পোর্শনটা ইউজুয়ালি আমাদের খালি চোখে ধরা পড়ে না। এটা এই পোর্শনটা যদি বেড়ে যায়, তখন আমাদের যে নেকেড আইজে ভিজিবল হয়ে যাবে, অথবা আমরা পেশেন্টের বডিতে হাত দিয়েও সেটা বুঝতে পারবো। তখন সেটাকে আমরা অ্যানাসার্কা বলে বলতে পারি, যদি এটা হোল অফ দ্য বডিতে থাকে। আর বডি কোনো স্পেসিফিক পার্টে থাকতে পারে, যেরকম তার পেডাল ইডিমা থাকতে পারে, অথবা পেশেন্টের স্যাক্রাল ইডিমা থাকতে পারে, যে পেশেন্টরা অনেকদিন ধরে লাইং ডাউন পজিশনে আছে, অথবা পেশেন্টের ফেসিয়াল পাথিনেস থাকতে পারে, শুধুমাত্র আইলিডের নিচে ইডিমাটাস দেখা যাচ্ছে,
অথবা এমন হতে পারে যে পেশেন্টের শুধুমাত্র স্ক্রোটাম বা ফিমেলদের ক্ষেত্রে লেবিয়া এই জায়গাগুলো ইডিমেটাস, এগুলো হচ্ছে লোকালাইজ ইডিমা। আর জেনারেলাইজ ইডিমা হচ্ছে পেশেন্টের বডির মোরাললেস সব জায়গাতেই আমরা দেখতে পাবো। সুতরাং একটা পেশেন্টকে যদি জেনারেলাইজ ইডিমাতে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, তো ফার্স্ট থিং আমাদের কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে হিস্ট্রি ওয়াইজ, হিস্ট্রিটা ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে পেশেন্ট পার্টিকুলার, পেশেন্ট নেম, এজ এজ অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট, কেননা কিছু কিছু জিনিস বা কিছু কিছু ডিজিজ এন্টিটি কম বয়সে বেশি হয়। যেরকম কোনো পেশেন্টের যদি অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয়, এটা ইউজুয়ালি ইয়াঙ্গার পপুলেশনদের মধ্যে বেশি কমন এলডারলি পপুলেশনের চাইতে। কিন্তু একটা পেশেন্টের যদি হার্ট ফেলিওর বা ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথির জন্য হার্ট ফেলিওর হচ্ছে, তার জন্য ইডিমা হয়, সেটা আবার একটু এলডারলি পপুলেশনে বেশি কমন, অন্তত আমাদের দেশে। তারপর জেন্ডারের আলাদা কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, কিন্তু কিছু কিছু কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ তার সেগুলো যদি ইডিমা করায়, যেরকম লুপাস নেফ্রাইটিস, এটা যদি ইডিমা হয়, এটা অবভিয়াসলি ফিমেলদের মধ্যে বেশি কমন। এরপর হচ্ছে আলাদা করে প্লেস অফ রেসিডেন্স বা পেশেন্টের রিলিজিয়ান, এগুলোর অতটা সিগনিফিকেন্স অ্যাজ সাচ নেই। এরপর হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস। হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসের ফার্স্ট থিং ইজ দ্য ডিউরেশন অফ ইলনেস। ডিউরেশন অফ ইলনেস থেকে আমরা বুঝতে পারি পেশেন্টের ইলনেসটা কি প্রলং ইলনেস, মানে এটা কি রাদার ক্রনিক নাকি এটা অ্যাকিউট। ইউজুয়ালি যে ইলনেসগুলো প্রোগ্রেশন উইদিন 1 মান্থের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো অ্যাকিউট কন্ডিশন হওয়ার চান্স বেশি। মানে প্রোগ্রেশন বলতে আমি এটাই বলতে চাইছি, ডিজিজের অনসেট থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম সিভিয়ারিটি অবধি এটা 1 মান্থের মধ্যে যদি হয়ে যায়, অ্যাকিউট হওয়ার চান্স বেশি। আর যদি এটা 3 মান্থস বা তারও বেশি সময় লাগে, তাহলে ক্রনিক হওয়ার চান্স এটার বেশি। ক্রনিকের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে, যেরকম কিডনি ডিজিজ যদি হয়, তাহলে 3 মান্থ ডিউরেশনটাকে সাফিসিয়েন্ট বলে মনে করা হয়। যে লিভার ডিজিজ যদি হয়, তাতে কিন্তু ইউজুয়ালি 6 মান্থটাকে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়। হার্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেরকম অ্যাকিউট আর ক্রনিক আলাদা করে কিছু বলা নেই কোথাও। এরপর হচ্ছে ডিউরেশনের পর প্রোগ্রেশন, এটা আরো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে পেশেন্টের শুরুটা কি আর কোথাও শরীরের কোন জায়গা থেকে হলো, মানে which area of the body has been involved in the at first. ইউজুয়ালি কার্ডিওজেনিক ইডিমা, যার আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টিচিং বলা হয়, কার্ডিওজেনিক ইডিমা যেটা রাইট হার্ট ফেলিওর থেকে হয়, সেটা ডিপেন্ডেন্ট পোর্শন মানে পেডাল ইডিমা হয়ে শুরু হয় আগে, তারপর আস্তে আস্তে সেটা প্রোগ্রেসিভলি বডির উপর পার্টগুলোকে ইনভলভ করে। কিন্তু যে ইডিমা বলে নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইডিমা যদি হয়, সেটা ইউজুয়ালি যে শরীরের যে টিস্যুগুলো সব থেকে লুজ সেখানে এফেক্ট করে আগে। যেরকম আমাদের আইলিডের তলায় যে ইডিমা হবে, অথবা যে জেনিটালিয়াতে যে সফট টিস্যু আছে, স্ক্রোটাম বা লেবিয়াতে যে লুজ টিস্যুগুলো আছে, সেখানে ইনভলভ হতে পারে। আর হচ্ছে যে হেপাটিক কজে যদি ইডিমা হয়, হেপাটিক কজে যদি ইডিমা হয়, সেটা ইউজুয়ালি অ্যাবডোমেন থেকে শুরু হবে। অবশ্যই এক্সেপশন আছে, কিন্তু সেগুলো মানে জিনিসটাকে সহজ করার জন্য এভাবেই মনে রাখা হয় যে কার্ডিওজেনিক ইডিমা মানে ইডিমা দ্যাট অকার্স ফ্রম রাইট হার্ট ফেলিওর starts from the legs, edema that occurs due to nephrotic syndrome starts from the face, edema that occurs as a result of chronic liver disease starts from the abdomen. এরপর হচ্ছে আমাদের ইডিমার তো তিনটে সোর্স তো বোঝা গেল, যে সেটা কিডনি হতে পারে, লিভার হতে পারে, হার্ট হতে পারে। এখন এগুলোর জন্য স্পেসিফিক যদি ধরতে হয় যে কী কী কোন জায়গা থেকে হচ্ছে, তার জন্য আমাদের হিস্ট্রিতে কিছু পয়েন্ট লাগবে। লিভারের জন্য ফার্স্টেই আসি, কারণ এটাই তোমাদের পরীক্ষাতেও এই লিভারই দেওয়ার চান্স সবথেকে বেশি। সিএলডির ক্ষেত্রে, ক্রনিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের হিস্ট্রি ওয়াইজ নিতে হবে একটা পেশেন্টের এনি হিস্ট্রি অফ জন্ডিস, any history of hematopoiesis or melena, any history any history of the either the loss of appetite for long duration, weight loss, the history of nausea and vomiting, or the bleeding from any other parts of the body. এগুলো আমরা হিস্ট্রি ওয়াইজ নিতে পারি আমরা। আর যদি পেশেন্ট বলতে পারে, তাহলে লস অফ সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার্স, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। যদি পেশেন্ট বলতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারে না, সেটা এক্সামিনেশনে যাবে। যদি এবার হচ্ছে হার্টের ক্ষেত্রে আসি, একটা পেশেন্টের যে রাইট হার্ট ফেলিওর, এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা খুব জরুরি, যে রাইট হার্ট ফেলিওর
it is usually it is always secondary to left heart failure unless proved otherwise. এই unless proved otherwise তার মধ্যে মানে একমাত্র যেখানে রাইট হার্ট ফেলিওর দিয়ে শুরু হবে সেটা কিন্তু কর পালমোনালি, যেটা সিওপিডি বা ক্রনিক লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে আসে। আর বাকি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু রাইট হার্ট ফেলিওর লেফট হার্ট ফেলিওর সেকেন্ডারি। অর্থাৎ লেফট হার্ট ফেলিওর যদি আমাদের প্রুভ করতে হয় তাহলে হিস্ট্রিতে স্পেসিফিক কিছু পয়েন্ট আছে। কি পয়েন্ট? এক হচ্ছে পেশেন্টের চেস্ট পেন, প্যালপিটেশনস, ব্রেথলেসনেস অন এক্সারশন, এগুলো আছে কিনা। ব্রেথলেসনেস অন এক্সারশন এটা যদি আমাদের থাকে তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে what is the type of exertion, is it mild exertion or moderate exertion or severe exertion। এই মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার দিয়ে আমরা নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটা ক্লাসিফিকেশন আছে ক্লাস 1 থেকে 4। ক্লাস 1 মানে ব্রেথলেসনেস অন অ্যাবভ নর্মাল অ্যাক্টিভিটি, মানে তুমি তোমার ধরো যে অ্যাক্টিভিটিতে অভ্যেস নেই, যে একতলা থেকে চারতলা অবধি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলে হেঁটে হেঁটে, সেটা তোমার ক্ষেত্রে অ্যাবভ নর্মাল ধরতে পারি। তখন যদি তোমার ব্রেথলেসনেস হয় সেটাকে ব্রেথলেসনেস অন অ্যাবভ নর্মাল অ্যাক্টিভিটি ধরা হয়। আর এরপর হচ্ছে ক্লাস 2তে ব্রেথলেসনেস অন নর্মাল অ্যাক্টিভিটি। নর্মাল অ্যাক্টিভিটি মানে তো তুমি যা আগে করতে পারতে, ধরো একতলা থেকে দোতলা অবধি তুমি সিঁড়ি থেকে উঠতে পারতে আগে, সেটাতেও যদি তোমার এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাহলে সেটা ধরতে হবে ব্রেথলেসনেস অন নর্মাল অ্যাক্টিভিটি। ক্লাস 3তে হচ্ছে ব্রেথলেসনেস অন বিলো নর্মাল অ্যাক্টিভিটি। কিছু বলবে গো? কিছু বলবে? হাত তুলেছো? বলছি কিছু বলবে গো? শুনতে পাচ্ছ? স্যার ওটাই এমনি স্যার আপনি পড়ান। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। এবার হচ্ছে ব্রেথলেসনেস অন বিলো নর্মাল অ্যাক্টিভিটি, মানে ধরো তোমার একতলা অবধি সিঁড়ি দিয়ে যাওয়ার একসময় যেতে পারতে, কিন্তু এখন সেটাও পারছো না, মাঝখানে এসে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ছো, সেটা হচ্ছে তোমার ব্রেথলেসনেস অন বিলো নর্মাল অ্যাক্টিভিটি। এটা হচ্ছে ক্লাস 3। এবং এই ক্লাস 3-র মধ্যে একটা যে হিস্ট্রি কিন্তু পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্টের প্যারক্সিসমাল নকটার্নাল ডিসনিয়া আছে কিনা। এই প্যারক্সিসমাল নকটার্নাল ডিসনিয়া কি? পেশেন্ট ইউজুয়ালি যখন ঘুমোতে যাবে তখন তার ব্রেথলেসনেস থাকবে না, পেশেন্ট ঘুমিয়েও পড়লো, তো তারপর মোটামুটি 2-2.5 ঘন্টা পরে পেশেন্টের ঘুম ভেঙে গেল শ্বাসকষ্টের জন্য। তখন সে উঠে বসলো, উঠে হয়তো একটু কাশলো, তারপর লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস দিল, তারপর তার একটু আরাম হলো। এটাই হচ্ছে প্যারক্সিসমাল নকটার্নাল ডিসনিয়া ক্লাসিক্যাল প্রেজেন্টেশন। এটা কেন হচ্ছে? এইটা হচ্ছে যে এই কারণে যে পেশেন্ট যখন নর্মাল স্ট্যান্ডিং পজিশন বা সিটিং পজিশনে আছে হয়তো, তখন তার বডির একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ ব্লাড লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে পুলটা ইন হয়ে গেছে, লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে জমা হয়ে গেছে, তার তখন চেস্টে কোনো কনজেশন নেই। এরপর সে যখন শুয়ে গেল, বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলো, তখন যেটা হচ্ছে যে সেই লোয়ার লিমিটসে যে ব্লাডটা ছিল সেই ব্লাডটা এবার তো আর গ্র্যাভিটি এফেক্ট থাকছে না, এবার সেই ব্লাড এসে চেস্টেও জমা হচ্ছে। অতএব যত সময় যাচ্ছে চেস্টের পালমোনারি ক্যাপিলারিতে কনজেশন হয়ে যাচ্ছে। এই কনজেশনটা যখন আনবিয়ারেবল হয়ে গেল তার জন্য, তখন তার ব্রেথলেসনেসের জন্য ঘুম ভেঙে গেল। তখন সে উঠে বসলো, উঠে একটু কাশলো, তারপর লম্বা লম্বা শ্বাস নিল, তারপর একটু আরাম পেল। এটা হচ্ছে এটা যদি থাকে এটাকেও ক্লাস 3-র মধ্যে ধরতে হবে। আর ক্লাস 4 মানে কি? ব্রেথলেসনেস অন রেস্ট অথবা ব্রেথলেসনেস ইভেন অন সিটিং পজিশন, এটাকে অর্থোপনিয়া বলা হয়, ব্রেথলেসনেস অন সিটিং পজিশন। এছাড়া আরেকটা হিস্ট্রি আমাদের ইয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের একটা কোনো কাশি আছে কিনা। এটা কেমন কাশি হবে? ইউজুয়ালি দিস কাপ হ্যাজ কোপিয়াস এক্সপেক্টোরেশন, মানে যথেষ্ট এক্সপেক্টোরেশন থাকে পেশেন্টের, এবং এক্সপেক্টোরেশনটার কালার অনেক সময় একটু পিঙ্ক ফ্লদি হতে পারে। এই পিঙ্ক ফ্লদি স্পুটামটা ইউজুয়ালি কিছু ফ্র্যাজাইল পালমোনারি ক্যাপিলারি এবং রাপচার হয়ে এটা জিনিসটা হতে পারে, বিশেষ করে যেখানে পালমোনারি সার্কুলেশনের 2 ধরনের ক্যাপিলারি থাকে। একটা পালমোনারি ক্যাপিলারি, আরেকটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল সার্কুলেশন, যেটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনের পার্ট। সেই ব্রঙ্কো পালমোনারি অ্যানাস্টোমোসিস যেগুলো আছে সেগুলো যদি রাপচার করে যায় তাহলে এই জিনিসটা হতে পারে। এটা আমরা হার্ট ফেলিওরে এই জিনিসটা পাওয়া যায়। এবার যদি হার্ট তো গেল, আর আরেকটা পার্টি যে জিনিসটা আমি তখন বলছিলাম যে সিওপিডি অর ক্রনিক লাং ডিজিজ কজিং কর পালমোনারি কি জিনিস? সেটা হচ্ছে যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর সেকেন্ডারি টু এনি লাং ডিসঅর্ডার।
লাং ডিসঅর্ডার আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমাদের জাস্ট কিছু হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের একটা ক্রনিক শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকে কিনা, যে শর্টনেস অফ ব্রেথ একটা সিজনাল এক্সারসারবেশন হতে পারে, ইউজুয়ালি উইন্টার সিজন এক্সারসারবেটেড হয়, অথবা ফ্রিকোয়েন্ট এপিসোডস অফ কাফ অ্যান্ড কোল্ড স্পেশালি ডিউরিং উইন্টার মান্থ, অথবা পেশেন্টের রিজিং আছে কিনা, মানে পেশেন্টের নিজে বুঝতে পারে কি তার বুকে সাঁই সাঁই করে শব্দ হচ্ছে, অথবা পেশেন্টের একটা লং ডিউরেশন ড্রাই কাফ আছে কিনা, আর মোর ইম্পর্টেন্টলি পেশেন্ট কোনো রকম টোবাকো ব্যবহার করে কিনা, সেটা টোবাকো স্মোকার হতে পারে বা টোবাকো চিউয়ারও হতে পারে, দু রকমই কিন্তু সিওপিডি হতে পারে। এবং এই অথবা আরেকটা জিনিস যে আমাদের বিশেষ করে একটু এল্ডারলি মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ফসিল ফুয়েলের দীর্ঘকাল ধরে তাদের কুকিংয়ের অভ্যেস ছিল কিনা, মানে রান্না করার অভ্যেস ছিল কিনা, কারণ মহিলাদের স্মোকিংয়ের থেকেও এটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ফসিল ফুয়েলে রান্না করার অভ্যেস, এতেও ক্রনিক লাং ডিজিজ হয় তাদের। এরপর হচ্ছে কিডনির পার্ট, যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই ইডিমাটা কিডনির জন্য হচ্ছে কিনা, এবং কিডনির জন্য হলে কি স্পেসিফিক ডিজিজ আছে তার জন্য। ফার্স্টলি ধরি অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বা অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের প্রেজেন্টেশনটা ইউজুয়ালি এরকম হয় যে পেশেন্টের অলিগিউরিয়া থাকবে, ইউরিনটা কোলা কালার্ড বা হাই কালার্ড ইউরিন থাকবে, মানে একটু রেডিশ ধরনের বা স্মোকি ইউরিন বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে, অথবা পেশেন্টের এর সঙ্গে যেটা থাকবে পেশেন্টের অলিগিউরিয়া মানে ইউরিনের ভলিউম কমে যাবে, আর তার সঙ্গে পেশেন্টের ডকুমেন্টেড হাইপারটেনশন, সেটা এক্সামিনেশনে তুমি দেখতে পাবে। আর হিস্ট্রিটা ইউজুয়ালি শর্ট ডিউরেশনের হবে, মোটামুটি 1 থেকে 3 উইক্সের মধ্যেই ডিউরেশনটা হবে। আর প্রিসিডিং কোনো মোটামুটি তার 1 থেকে 2 উইক্সের মধ্যে তুমি ফিভার, কাফ, জয়েন্ট পেন, সোর থ্রোট, র্যাশ এসব পেয়ে থাকতে পারো, মানে কোনো রকম ইনফেকশন যে কোনো বডির যে কোনো পার্টে এগুলো পেয়ে থাকতে পারো তুমি। সবসময় যে থাকবেই এমন মানে নেই, কিন্তু হিস্ট্রিটা আমাদের নিতে হবে। আর এটা তো হলো অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। এরপর হতে পারে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোমের প্রেজেন্টেশনটা একটু লং ডিউরেশন হলেও হতে পারে, মানে অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের মতো এত শর্ট ডিউরেশন নয়। এখানে ধরো তোমার ডিউরেশন মোটামুটি 2 উইক্স থেকে শুরু করে এমনকি 2 মান্থ 3 মান্থও হতে পারে, অনেক বেশিও হতে পারে এটা। সেক্ষেত্রে ইডিমাটা ডিস্ট্রিবিউশনটাতে আমি আগেই বলেছি। এর সঙ্গে যেটা হবে যে পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু প্রিজার্ভ থাকবে, মানে একদম লাস্টে গিয়ে যখন ইডিমা অনেক বেড়ে যাবে তখনই কিন্তু ইউরিন আউটপুট তার কম হবে। কেননা সেই ইউরিন আউটপুট যে কম হচ্ছে তার কারণ কিন্তু এই বডির এক্সট্রা ভলিউমটাই, যে বডির যে ব্লাড ভলিউমটা সেটা কিন্তু অনেকটা এক্সট্রা ভ্যাসেট করে গেছে, মানে ব্লাড ভেসেলের বাইরে বেরিয়ে এসছে, এই কারণে তার রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে গেছে, তাই তার ইউরিনটা কম হচ্ছে। আর এই ক্ষেত্রে তার পেশেন্ট অনেক সময় হিস্ট্রি দিতে পারে যে তার ইউরিনে ফোমি অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে, মানে ইউরিনে ফেনা ফেনা হচ্ছে প্রচুর, অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানেও হাই কালার ইউরিন হতে পারে, সেটা ইউজুয়ালি একটা লেট প্রেজেন্টেশন হয় পেশেন্টের ক্ষেত্রে। আর আরেকটা জিনিস আমাদের সবচেয়ে ধরতে হবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থেকে ইডিমা হচ্ছে কিনা। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মানে যে কোনো কিডনির স্ট্রাকচারাল বা ফাংশনাল ডিজিজ যেটা এক নাগাড়ে 3 মাসের বেশি পারসিস্ট করবে, এটাই হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। এতে ইডিমা হওয়াটা কিন্তু একটু লেস লাইকলি প্রথম দিকে, যত ডিজিজটা বাড়বে, ডিজিজের প্রোগ্রেশন যত বাড়বে তত ইডিমা হওয়ার চান্স বাড়বে। এখানে ইডিমা কেন হয়, সরাসরি কারণ হচ্ছে যে পেশেন্টের কিডনি তার বডির এক্সট্রা ভলিউমটাকে বার করতে পারছে না। আর নর্মালি কিডনি তো 180 লিটার অফ ফ্লুইড ফিল্টার করে দিনে, আর তার থেকে ইউরিন হয় মাত্র 1.5 থেকে 2 লিটার হয়তো। এখন কি এত যে গ্লোমেরুলার ফিল্টারটা এতটা হচ্ছে, কিডনি যদি এটাকে বার না করতে পারে তখন সেই ভলিউমটা এক্সট্রা ভলিউমটা বডিতেই জমে থাকবে, তার জন্য ইডিমা হবে। কিন্তু সেটা ইউজুয়ালি দেরিতে হয়, মানে যখন ক্রনিক কিডনি ডিজিজের স্টেজিং আছে, জিএফআর দিয়ে স্টেজিং করা হয় এবং জিএফআর ক্যালকুলেশনের জন্য সেরাম ক্রিয়েটিনিন ব্যবহার করা হয়। যখন জিএফআর লেস দ্যান 15 হয়ে যায় তখন থেকে ইউজুয়ালি ইডিমাটা অ্যাপিয়ার করতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে তা এক্সেপশনও হয়, কিন্তু ইউজুয়ালি জিএফআর সিগনিফিকেন্টলি রিডাকশন না হলে আমরা কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজিজে ইডিমা পাবো না। আর ক্রনিক কিডনি ডিজিজের জন্য আমাদের কিছু পার্টিকুলার হিস্ট্রি কিছু পয়েন্ট লাগবে, সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের হাইপারটেনশন আছে কিনা, বা ডকুমেন্টেড হাইপারটেনশন, বা তাকে অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন নিতে হয় কিনা। তৃতীয়ত পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে কিনা, কেননা ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ হচ্ছে সব থেকে কমনেস্ট ফর্ম অফ কিডনি ডিজিজ। আর কি জিনিস, পেশেন্টের অনেকদিন ধরে অ্যানোরেক্সিয়া, নসিয়া, ভমিটিং এসব আছে কিনা। আর হচ্ছে পেশেন্টের
কোনো ডকুমেন্টেড অ্যানিমিয়া আছে কিনা, মানে কোনো আগে আগে থেকে কোনো ব্লাড রিপোর্ট করিয়েছিল কিনা যাতে অ্যানিমিয়া ধরা পড়েছিল, যদি রুগী বলতে পারেন গিয়ে, অথবা পেশেন্টের রিসেন্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে কিনা, সেগুলো আমাদের কিন্তু সাহায্য করবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ইটিওলজি ইয়ে থেকে। ঠিক আছে, তাহলে এই পার্টিকুলার পয়েন্টগুলো আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে। এছাড়া যেটা সবসময় হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে নিতে হয় সেটা হচ্ছে পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে কিনা, হাইপারটেনশন আছে কিনা, হাইপোথাইরয়েডিজম আছে কিনা, আর এগুলো দাদা ক্রনিক ইলনেস অথবা যে কোনো ক্রনিক ইলনেস যার জন্য পেশেন্টের লং টার্ম ট্রিটমেন্ট লাগছে, এইগুলো আমাদের হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে গেল। এবার হচ্ছে হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস। হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেসে আমাদের দেখতে হবে যে পেশেন্টের আগে কখনো জেনারেলাইজড ইডিমা বা লোকালাইজড ইডিমার হিস্ট্রি আছে কিনা, এটা কখন ইম্পর্টেন্ট। এই ধরো পেশেন্টের ক্রনিক লিভার ডিজিজ আছে, ক্রনিক লিভার ডিজিজ কিন্তু অন অ্যান্ড অফ হয়, মানে তার পেশেন্ট হয়তো একবার তার অ্যাসাইটিস হয়তো ছিল, তারপর অ্যাসাইটিস কমে গেল, আবার তারপর নতুন করে হলো, অন অ্যান্ড অফ কিন্তু এটা হতেই পারে। সেরকমই হার্ট ফেলিওর পেশেন্টে এদেরও কিন্তু অন অ্যান্ড অফ হতে পারে। আর তাছাড়া নেফ্রোটিক সিনড্রোম অনেক ক্ষেত্রে সেটাও অন অ্যান্ড অফ হয়। এগুলো আমাদের কিন্তু পাস্ট হিস্ট্রিতে ক্যাপচার করতে হবে এই ডেটাগুলো। এছাড়া এনি আদার সিগনিফিক্যান্ট ইলনেস ইন পাস্ট রিকোয়ারিং হসপিটালাইজেশন or any other significant history that needed any other significant illness that required long duration medication in past, সেটা যা কিছু হতে পারে। এই ধরো তোমাদের ক্রনিক লাং ডিজিজের কথা বলছিলাম, ধরো পেশেন্টের একটা আগে টিউবারকুলোসিস হয়েছিল, টিউবারকুলোসিস থেকে লাং ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে, তার ক্ষেত্রে কিন্তু পালমোনারি হতে পারে ইন ফিউচার, এবং তার জন্য তার কিন্তু রাইট হার্ট ফেলিওর হতে পারে। অতএব এই ধরনের কিছু কিছু জিনিস কিন্তু আমাদের হিস্ট্রিতে নিতে হবে। এরপর ফ্যামিলি হিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, তবে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এগুলো ক্যাপচার করতে হয় ইউজুয়ালি। আর হচ্ছে পার্সোনাল হিস্ট্রি। এরপরে পার্সোনাল হিস্ট্রিতে কিছু কিছু জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যেরকম হচ্ছে স্লিপ ঠিক আছে কিনা। ক্রনিক লিভার ডিজিজে কিন্তু পেশেন্টের স্লিপ ডিস্টার্ব হবে, এবং এটা কিন্তু একটা আর্লি ফিচার এই কারণে যে পেশেন্টের স্লিপ সাইকেল অল্টার্ড হয়ে যায় ক্রনিক লিভার ডিজিজ, এমনকি ক্রনিক কিডনি ডিজিজেও পেশেন্ট হয়তো তাদের ক্ষেত্রে ডে টাইম স্লিপিনেসটা বেশি হয়, নাইটে অতটা ঘুম হবে না। আর হার্টের ক্ষেত্রে যে পেশেন্টের ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে হার্ট ফেলিওর হয়ে পেশেন্টের স্লিপ ডিস্টার্ব হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে কী হয় সেই প্যারাক্সিসমাল নকটার্নাল ডিসনিয়াটা বলে দিলাম আগে, সেটাও ইম্পর্টেন্ট। এরপর হচ্ছে অ্যাপেটাইট অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট, এই কারণে যে কোনো ক্রনিক ইলনেস অ্যাপেটাইট কিন্তু কমিয়ে দেয়। ব্লাডার বাওয়েল হ্যাবিটস বিশেষ করে ব্লাডার হ্যাবিটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্টের ইউরিনটা পাস হচ্ছে কিনা ঠিকঠাক, এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এছাড়া পেশেন্ট পারসিভ করতে পারছে কি তার ইউরিন কম হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে বা নর্মাল হচ্ছে, সেটাও ইম্পর্টেন্ট। এই ইউরিন যদি কম হয় তাহলে সেটা অনেক ক্ষেত্রে রেনাল ডিসফাংশনের দিকেই যাবে। এক্সেপশন আছে অবভিয়াসলি, কিন্তু এটা একটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় রেনাল ডিসফাংশনের দিকেই যাবে সেটা। এছাড়া আরও ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে পেশেন্ট রাতে কবার ইউরিন পাস করছে, এমন যদি হয় যে পেশেন্ট দিনে কম কিন্তু রাতে বেশি ইউরিন পাস করছে, সেটা কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ফেভারে যাবে। এই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি পেশেন্টের যা ইউরিন হবে একদিনে তার 2/3 পাস হবে রাত্রে, 1/3 পাস হবে দিনে, কেননা ইউরিনারি বডিতে ইউরিন কনসেন্ট্রেশন অ্যাবিলিটি আছে, সেই কনসেন্ট্রেশন অ্যাবিলিটি নষ্ট হয়ে যায় ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রে। এরপর হচ্ছে বাওয়েল হ্যাবিটস যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট, কেননা ধরো পেশেন্টের একটা কার্ডিয়াক ডিসফাংশন আছে, এই ধরনের পেশেন্টের কিন্তু যদি তারা স্ট্রেন করে, টয়লেট করার সময় যদি তারা স্ট্রেন করে, তাহলে কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং পেশেন্টের হার্ট স্টুল বা ইরেগুলার বাওয়েল হ্যাবিটসের হিস্ট্রি আছে কিনা সেটাও কিন্তু আমাদের নিয়ে রাখতে হবে। আর ব্লাডারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, ব্লাডারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস আমাদের হিস্ট্রি রাখতে হয়, বিশেষ করে যদি একটা এল্ডারলি মেল পেশেন্ট হয়, যে পেশেন্টের ইউরিন পাস করতে গিয়ে কোনো এক্সট্রা প্রেশার দিতে হচ্ছে কিনা, বা ইউরিন থেমে থেমে হচ্ছে কিনা, বা ইউরিনারি হেজিটেন্সি আছে কিনা, আর পেশেন্টের ইউরিনারি আর্জেন্সি আছে কিনা, মানে ইউরিন পেলেই তাকে টয়লেটে যেতে হচ্ছে কিনা, আর হচ্ছে পেশেন্ট ইউরিন ধরে রাখতে পারছে না নিয়ে ঠিকঠাক, মানে পেশেন্টের ইনকন্টিনেন্স হচ্ছে কিনা, এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কারণ লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিমটম এগুলোকে বলে, আর্জেন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি, হেজিটেন্সি, এগুলোকে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিমটম বলে। এগুলোতে অনেক ধরনের ব্লাডার ডিসফাংশনে হয়, ইউরিনারি ব্লাডার ডিসফাংশন হয়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অ্যাবনর্মালিটির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে।
এই কারণে এলডারলি মেল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এরপর হচ্ছে যে পার্সোনাল হিস্ট্রির মধ্যে নিতে হবে তোর অ্যাডিকশন আছে কিনা। অ্যাডিকশন কি, তো টোবাকো তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো ফর্ম অফ টোবাকো। এটার আমি ডিটেলসে গেলাম না, কারণ এগুলো অন্য জায়গায় তোমাদের আরও ডিটেলসে পড়ানো হবে যে কত প্যাক ইয়ার হলে ইম্পর্টেন্ট হবে সিগারেট স্মোকিংয়ের ক্ষেত্রে। অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সে একই হিসেব আছে, কিন্তু সেটাও তোমাদের এখন ডিটেলসে গেলাম না। এরপর হচ্ছে যে ফিমেলের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি অবশ্যই নিতে হবে। যে কোনো ক্রনিক ইলনেসে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি হওয়া স্বাভাবিক। পেশেন্টের যদি অলিগোমেনোরিয়া থাকে বা হাইপোমেনোরিয়া থাকে, সেগুলো কিন্তু ক্রনিক ইলনেসে ট্যালি করে যায়। বিশেষ করে যদি অ্যানিমিয়া থাকে পেশেন্টের, তার ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়েশন কম হওয়াটা স্বাভাবিক। মেনস্ট্রুয়েশন বেশি হয় তার মধ্যে মেডিকেল ইলনেস একমাত্র আছে রিলিভেন্ট হাইপোথাইরয়েডিজম। ইউজুয়ালি সেখানে পলিমেনোরিয়া বা মেনোরেজিয়া কমন। মেডিকেল ইলনেস মানে গাইনোকোলজিক্যাল ইলনেস আরও হতে পারে, কিন্তু মেডিকেল ইলনেস এটাই আছে। এরপর হচ্ছে ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি। ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি যদি রুগী বলতে পারে, তাকে তার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করতে হবে যে সে এখানে আসার পর, হসপিটালাইজেশন হওয়ার পর তাকে তার ইমিউন আউটপুট বেড়েছে কিনা, তাকে কোনো যদি সে বলতে পারে তাকে কোনো ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, দেওয়ার পর তার ইমিউন আউটপুট বেড়েছে, ইউজুয়ালি বুঝতে হবে এটা কোনো ডায়াবেটিক হবে। কেননা এই জেনারেলাইজ ইডিমাতে ডায়াবেটিক দেওয়াটা একটা কমন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় সব জায়গাতেই প্রায়। এটাই ফার্স্ট মেডিসিন যেটা দেওয়া হয়ে থাকে জেনারেলাইজ ইডিমার ক্ষেত্রে। এই কারণে পেশেন্টকে যদি বলতে পারে ভালো, না বলতে পারলে আলাদা ব্যাপার। আর হচ্ছে পেশেন্ট কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন পেয়েছে কিনা সেটাও ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া আরও ইম্পর্টেন্ট কী জিনিস, যে পেশেন্ট স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করবে যে কোনো ছোটো বোতলে কোনো ইয়েলোইশ লিকুইড তাকে দেওয়া হয়েছে কিনা। ছোটো বোতলে ইয়েলোইশ লিকুইড, এটা মানে তাকে হিউম্যান অ্যালবুমিন এরকমভাবে পাওয়া যায়, বা ছোটো বোতল ইয়েলোইশ লিকুইড। যদি পেশেন্টের হাইপো অ্যালবুমিনিয়া থাকে, খুব অ্যালবুমিন হয়তো খুবই কম, সেরাম অ্যালবুমিন, তাকে অনেক সময় সেরাম মানে বাইরে থেকে অ্যালবুমিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। সুতরাং সেটাও যদি পেশেন্ট বলতে পারে তা ভালো। আর আরেকটা জিনিস মিস করবে না, সেটা পেশেন্টের কখনো হেমোডায়ালিস হয়েছে কিনা ভর্তি হওয়ার পরে। মানে হেমোডায়ালিস মানে যে পেশেন্টের হয়তো রেনাল ডিসফাংশন অত্যন্ত বেশি রকমের আছে, পেশেন্টকে আমরা ডায়ালিসের মাধ্যমে আমাদের রেনাল সাপোর্ট দিতে হচ্ছে, সেটা পেশেন্ট বলতে পারবে যে তার ডায়ালিস হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে হিস্ট্রিতে এই পয়েন্টগুলো আমাদের সবকটাই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। এরপর হচ্ছে এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশনের মধ্যে ফার্স্ট জেনারেল এক্সামিনেশন। সেখানে পেশেন্ট মেন্টাল স্টেটটা অবশ্যই দেখবে যে পেশেন্ট কনসিয়াস অ্যালার্ট কোঅপারেটিভ আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে তোমাদের সবথেকে সহজে জিসিএস করে দেখতে হবে, গ্লাসগো কোমা স্কেলে অ্যাসেস করতে হবে যে পেশেন্টের ডিসওরিয়েন্টেশন কী ধরনের আছে। এরপর হচ্ছে যে অ্যাপারেন্ট এজ তার 2 এজের মতো লাগছে কিনা। বিশেষ করে যে পেশেন্টরা ক্রনিক ইলনেস অনেকদিন ধরে ভোগে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যে তাদের দেখে যা মনে হচ্ছে তার থেকে তার এজটা কিন্তু অনেক কম। তার একজন রুগীকে দেখে হয়তো মনে হচ্ছে 50 বছর বয়স, তার আসল বয়স হয় 40। সে পেশেন্ট হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ক্রনিক লিভার ডিজিজে ভুগছে হতে পারে, বা ক্রনিক ইলনেসে ভুগছে। কিন্তু এখানে আরেকটা ক্যাচ আছে যে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপারেন্ট এজ কম লাগতে পারে। যেমন ক্রনিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে পেশেন্টের হয়তো সব সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার চলে গেছে, তার হয়তো যে ফেশিয়াল হেয়ার কেয়ার সব পড়ে গেছে, তার ক্ষেত্রে হয়তো তার যা বয়স তার থেকে কম দেখতে লাগবে, হতেই পারে এটা। এরপর হচ্ছে বিল্ড নিউট্রিশন। দুটোই ইম্পর্টেন্ট আছে। যদি বিশেষ করে যারা একটু কম বয়সী, তাদের ক্ষেত্রে বিল্ড স্কেলিটাল গ্রোথ যদি অ্যাফেক্টেড হয়ে থাকে আগে থেকেই রোগটার জন্য, তাহলে তাদের বিলটা কম হবে। আর নিউট্রিশন যে কোনো বয়সের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো ক্রনিক ইলনেসেই পেশেন্টের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। আর বিশেষ করে সাইন্স অফ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি পার্টিকুলারলি দেখতে হবে, কারণ এটা লিভার ইলনেসের পক্ষে খুবই ইম্পর্টেন্ট। গ্লসাইটিস, টিলোসিস, অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস এইসব আছে কিনা কিছু, অথবা পেশেন্টের কোনো পেশেন্টের চোখগুলোর কোনো স্ক্লেরা বা কনজাক্টিভাইটিসে কোনো উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছে কিনা, যেটা ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়ে থাকতে পারে। এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এরপর হচ্ছে যে ফেসিস। মানে ফেসিস তো এখন আলাদা কিছু নেই, মানে তার ফেস দেখে কোনো স্পেসিফিক কিছু মনে হচ্ছে কিনা। ডক্টর অরূপ কুণ্ডুর বইতে যে হেপাটিক ফেসিস যে জিনিসটা পাবে, সেটা সবসময় নাও পেতে পারো। হেপাটিক ফেসিস উনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যানিমিয়া থাকবে, পেশেন্টের চোখে একটা পেশেন্টের মুখে একটা মাডি ডিসকালারেশন থাকবে জন্ডিসের জন্য, পেশেন্টের জাইগোমেটিক প্রমিনেন্স জাইগোমেটিক আর্টসটা খুব প্রমিনেন্ট হবে, যেহেতু তার চিকটা শুকিয়ে যাবে, মানে গালগুলো শুকিয়ে যাবে, তাই জাইগোমেটিক আর্টগুলোকে প্রমিনেন্ট লাগবে। আর সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার কমে যাওয়ার জন্য পেশেন্টকে একটু
মানে কিছু কিছু জায়গায় স্যার হেয়ার ফলটা খাপছাড়া করে হয়, মানে এই কয়েক জায়গায় হয়তো একটু একটু করে হেয়ার তার মুখ বা দাড়ি হয়তো পড়ে গেছে, সেই জিনিসটাকে উনি হেপাটিক ফেস বলছে, কিন্তু এই পার্টিকুলার জিনিসটা কিন্তু পাবেই তার কোনো মানে নেই। আর হচ্ছে যে পেশেন্টের অনেক ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়তো দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তোমরা ওই যে থ্যালাসেমিয়াতে যেরকম পাও তোমরা, যে একটা ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন অফ দ্য টেম্পলস অ্যান্ড ফ্রন্টাল রিজিয়ন অথবা বসিং অফ দ্য ফ্রন্টাল কর্নিয়া, সেগুলো পেলেও পেতে পারো, কিন্তু পাবেই তার কোনো মানে নেই। আর হচ্ছে ডেকুবিটাস ইম্পর্টেন্ট, তোমার দেখতে হবে রুগী কি অবস্থায় আছে, সে কি বসে আছে, তার শুলে কি অবস্থা, শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাচ্ছে কিনা সেটাও তুমি বুঝতে পারবে, অথবা পেশেন্টকে কোনো প্রপটা পজিশন করা আছে কিনা, মানে হয়তো তার পেশেন্টকে ধরে এরকম ভাবে প্রপ আপ করা হয়েছে, তার মাথাটাকে এরকম ভাবে তুলে রাখা হয়েছে, সেটা যদি হয়ে থাকে তা বুঝতে হবে যে পেশেন্টকে তার একটা ব্রেথলেসনেসটা হচ্ছে যথেষ্টই, এবং সেই ব্রেথলেসনেসটা যাতে বা তার পালমোনারি কনজেশন আছে, এটা হচ্ছে মোদ্দা কথা। তার লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর আছে, মানে তার একটা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর আছে, মানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর আর রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর একসাথে। এরপর হচ্ছে প্যালোর, সাইনোসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং ইডিমা পরপর দেখে যাবে। প্যালোর অনেক কিছুতেই থাকতে পারে, বিশেষ করে টনিক কিডনি ডিজিজ এবং টনিক লিভার ডিজিজে প্যালোর খুবই কমন। আর হচ্ছে হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে প্যালোর ইম্পর্টেন্ট, কেননা অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় যে কার্ডিয়াক পেশেন্টের যখন জেনারেলাইজ ইডিমা হয় মানে ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথির জন্য, অনেক ক্ষেত্রে তার প্যালোর দেখে মনে হবে, কিন্তু হতে পারে তার অ্যানিমিয়া সেরকম নেই, কিন্তু দেখে কিন্তু প্যালোর মনে হতেই পারে, তো সেটাকে অনেক ক্ষেত্রে সিউডো প্যালোর বলে বলা হয়, কিন্তু যাই হোক এই টার্মটা খুব একটা প্রচলিত নয়। এছাড়া হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টের অনেক ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া না থাকলেও প্যালোর লাগতে পারে, সেটা আমি জাস্ট মেনশন করে রাখলাম। আর হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্যালোর পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট এই কারণে তাদের যদি হিমোগ্লোবিন কম থাকে তাহলে কিন্তু হার্ট ফেলিওর কখনো কারেক্ট করা যাবে না, তাদের হিমোগ্লোবিন কিন্তু 10-এর ওপর ওঠাতে হবে, দরকার হলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়েই ওঠাতে হবে। সায়ানোসিস ইম্পর্টেন্ট কিছু 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 ক্ষেত্রে, যেরকম হচ্ছে যে পেশেন্টের যদি একটা সিওপিডি থাকে অনেকদিন ধরে, তার ক্ষেত্রে যে সায়ানোসিস পেলেও পেতে পারো, মানে ক্রনিক লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে সায়ানোসিস পেতে পারো, সেটা এক্সামিন অবশ্যই করতে হবে। জন্ডিস তো বুঝতেই পারছো, জন্ডিস থাকলে সেটা ক্রনিক লিভার ডিজিজের দিকেই বেশি যাবে। এরপর হচ্ছে যে ইডিমা কোন কোন জায়গায় দেখবে, অবভিয়াসলি পেডাল তো দেখবেই, এছাড়া যে পেশেন্ট অনেকদিন ধরে শুয়ে আছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু স্যাক্রাল এরিয়াতে ইডিমা অবশ্যই দেখবে, তারপরে স্যাক্রাল প্রমনটার উপর চাপ দিয়ে দেখবে তো সেখানে গর্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা। আর প্যারাইটাল ইডিমা স্টেথোর ডায়াফ্রামটা জাস্ট তার শরীরের যে কোনো অংশে একটু আলগা করে চেপে দেখবে, সেখানে স্টেথোর ডায়াফ্রামটা যদি দাগ হয়ে যায় তা বুঝবে তার প্যারাইটাল ইডিমা আছে। আর এখানে যে জেনারেলাইজ ইডিমার কথা বলছি, তার ইডিমা থাকাটাই স্বাভাবিক তার। এরপর হচ্ছে যে ক্লাবিং হচ্ছে কিছু কিছু ডিজিজের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, যেরকম হচ্ছে একটা ক্রনিক লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে ক্লাবিং তুমি পেতে পারো। আর হচ্ছে কি ক্রনিক লিভার ডিজিজে অ্যাজ সাচ ক্লাবিং পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাইমারি biliary সিরোসিসের জন্য যদি ক্রনিক লিভার ডিজিজটা হয়ে থাকে তাহলে তুমি ক্লাবিং পেতে পারো, কারণ সেটা বইয়ে লেখা আছে। আর হচ্ছে আমরা অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে পাই না, কিন্তু পেডিয়াট্রিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের জন্য পেশেন্টের জেনারেলাইজ ইডিমা হতে পারে। আমি সেক্ষেত্রে বলে রাখছি কনজেনিটাল সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজে কিন্তু ক্লাবিং পাবে, মানে খুবই কমন। থ্যালাসটেট্রালজি অথবা অন্য যে কোনো কনজেনিটাল সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ তাতে কিন্তু ক্লাবিং পাওয়াটা খুবই কমন। এরপর হচ্ছে নেকগ্ল্যান্ডে আলাদা কোনো ইম্পর্টেন্স নেই এই ক্ষেত্রে। কিছু কিছু কানেকটিভ কিছু ডিজিজে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি তুমি পেতে পারো, যেমন লুপাস নেফ্রোপ্যাথি, যাতে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি আর ইডিমা দুটোই থাকবে, কিন্তু তাছাড়া অ্যাজ সাচ খুব একটা ইম্পর্টেন্স নেই। নেক ভেন দেখতে কখনো ভুলবে না, পেশেন্টকে যদি ড্রপ আপ নাও করতে পারো তাও বসিয়ে তার জুগুলার ভেন এনগর্জ আছে কিনা দেখবে। এনগর্জ অ্যান্ড পালসেটাইল জুগুলার ভেন্স যদি থাকে, এটা কিন্তু ইউজুয়ালি কার্ডিয়াক কারণে জেনারেলাইজ ইডিমার দিকে যায়, মানে ইসকেমিক কার্ডিও মানে ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি থেকে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর যদি হয় তাহলে তুমি এনগর্জ অ্যান্ড পালসেটাইল জুগুলার ভেন্স দেখতে পাবে তুমি। এছাড়া যদি পেশেন্টের এমনি ভলিউম ওভারলোড থাকে যে কোনো কারণেই, মানে শরীরে হয়তো অনেক বেশি জল আছে, যেরকম ক্রনিক কিডনি ডিজিজে হয়তো পেশেন্টের ইউরিন কমে গেছে, তার জল প্রচুর হয়ে গেছে, অথবা পেশেন্টের অ্যাকিউট নিউমোনিফ্রাইটিস আছে, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই অত বেশি জল থাকার জন্য পেশেন্টের একটা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর হবে, তার জন্য তুমি দেখবেন এনগর্জ পেতে পারো, দেখতে কখনো ভুলবে না। তাই
এরপর হচ্ছে যে পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেশন, এগুলো পরপর দেখে যাবে। পালসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে লক্ষ্য করবে যে পালসটা পেশেন্টের ট্যাকিকার্ডিয়া আছে কিনা, পেশেন্টের পালস ভলিউম খুব হাই আছে কিনা সেগুলো দেখবে। বিশেষ করে যদি পেশেন্টের অ্যানিমিয়া থাকে তাহলে পালস ভলিউম খুব হাই পাওয়াটাই স্বাভাবিক। ব্লাড প্রেশার দেখতে কখনোই ভুলবে না কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে, কেন হাইপার টেনশন একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট, সে ক্রনিক কিডনি ডিজিজই হোক কি পেশেন্টের কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ারই হোক, হাইপার টেনশন কিন্তু সবসময় ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে ক্রনিক লিভার ডিজিজে ক্লাসিক্যাল টিচিং যেটা হচ্ছে বিপি খুব একটা বেশি থাকবে না, কিন্তু সেটা নাও হতে পারে। এরপর হচ্ছে যে রেসপিরেশন দেখবে পেশেন্টের যে রেসপিরেটরি প্যাটার্নটা কি আছে, সেটা থোরাকো অ্যাবডোমিনাল থোরাসিকটা কি আছে, রেসপিরেটরি রেট দেখবে। টেম্পারেচার অবভিয়াসলি চেক করবে, তবে আলাদা করে কোনো ইম্পর্টেন্স নেই এই ক্ষেত্রে। এবার হচ্ছে যে পেশেন্টের কোনো স্কিন চেঞ্জেস, নেল চেঞ্জেস, স্কেলিটাল চেঞ্জেস এসব আছে কিনা, খুব স্পেসিফিক কিছু অ্যাজ নেই। তাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রনিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখতে ভুলবে না যে পেশেন্টের কোনো স্পাইডার অ্যানজিওমা আছে কিনা কোনো জায়গায়, বিশেষ করে বডির আর উপরের দিকটা, মানে ট্রাঙ্কের উপরের দিকটা অবশ্যই দেখবে, যে আপার চেস্ট, আপার ব্যাক, শোল্ডার্স, তার ডেল্টয়েড রিজিয়ন, এগুলো দেখতে কোনো ভুলবে না। স্পাইডার অ্যানজিওমা কিন্তু এইসব জায়গায় তুমি পেয়ে যেতে পারো। পরীক্ষার হলে সবসময় একটা গ্লাস লাইট নিয়ে যাবে, গ্লাস লাইট দিয়ে প্রেস করবে ওই জায়গাটায়। স্পাইডার অ্যানজিওমা যদি হয়, স্পাইডার অ্যানজিওমা সাধারণত এই যে এরকম দেখতে হবে, এই যে এরকম দেখতে হবে। এই পয়েন্টটার উপর যদি তুমি গ্লাস লাইট দিয়ে প্রেস করো তাহলে দেখবে জিনিসটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে। আর যেটা পেতে পারো সেটা হচ্ছে যে সেগুলো তোমার সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে ঢুকে যাবে, এই কারণে সেগুলো এখনই বলছি না। সিস্টেমিক এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের ফার্স্টে তো অবভিয়াসলি তো তোমরা এই হিস্ট্রি থেকে যে ডায়াগনোসিসটা পেয়েছো সেই দিকে প্রথম এক্সামিনটা করবে। যদি তোমাদের লিভার ডিজিজ মনে হয়, যেটা তোমাদের পরীক্ষা সবথেকে কমন দিয়ে থাকে, তা তোমাকে যে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমটা প্রথম দেখতে হবে। সেখানে তুমি কি দেখবে, প্রথমে ইন্সপেকশনে তুমি দেখবে যে পেশেন্টের অ্যাবডোমেনের শেপ কি আছে, অ্যাবডোমেন ডিসটেন্ডেড আছে কিনা, তারপর আম্বিলিকাস কি ইনভার্টেড না ফ্লাশ না ইনভার্টেড কি আছে সেটা দেখবে। পেশেন্টের কোনো ভেনাস প্রমিনেন্স আছে কিনা, আম্বিলিকাসের চারিদিকে প্রমিনেন্ট ভেন আছে কিনা, এই জিনিসগুলো অবশ্যই দেখে নেবে। এছাড়া পেশেন্টের ইমিউনোস্পোটাল রিজিয়ন দেখতে কখনোই ভুলবে না, ওখানে পেশেন্টের সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারসগুলো, মানে পিউবিক হেয়ার লস হয়ে গেছে কিনা, তার টেস্টিস ছোটো হয়ে গেছে কিনা মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু সবসময় নজর রাখতে হবে। এরপর হচ্ছে প্যালপেশন যা করতে হলে সুপারফিশিয়াল প্যালপেশনে সেই ভেনগুলো যে দেখেছো, যদি ভেনাস এনগর্জমেন্ট থাকে, সেই ভেনগুলো কোন দিকে ফিলিং হচ্ছে, সেগুলো ফিলিং হয় টুয়ার্ডস আম্বিলিকাস না আওয়ে ফ্রম আম্বিলিকাস, সেগুলো দেখে নেবে। এরপর হচ্ছে পেশেন্টের লিভার স্প্লিন অবশ্যই প্যালপেট করে দেখবে, স্ট্যান্ডার্ড মেথডে প্যালপেট করবে। সেগুলো আমি এখন যাচ্ছি না, কারণ ওগুলো প্র্যাকটিক্যালে না হলে তোমরা বুঝতে পারবে না। এরপর হচ্ছে যে পারকাশন প্যালপেশনে তোমার আরেকটা দেখতে হবে ফ্লুইড থ্রিল আছে কিনা পেশেন্টের। পারকাশনে তোমাকে দেখতে হবে শিফটিং ডালনেস আছে কিনা, লিভার সাইজ অ্যাসেস করতে হবে পারকাশনে, লিভার স্প্যান কত আছে। সিএলডির ক্ষেত্রে, ক্রনিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু লিভার স্প্যান কমে যাওয়ার কথা। অ্যাডাল্ট মানুষের 10 to 15 সেন্টিমিটার লিভার স্প্যান ধরা হয়, সিএলডির ক্ষেত্রে যেটা কমে যাওয়ার কথা। আর স্কিন অবভিয়াসলি বাড়ার কথা, যেহেতু কনজেস্টিভ স্প্লিনোমেগালি হয়, সেটা তোমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। অসকালটেশনের ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু নেই, বাওয়েল সাউন্ড, ইন্টারপেরিস্টালটিক সাউন্ড আছে কিনা সেটুকুই দেখার আছে। আর লিভারের ওপরে জাস্ট প্রেস করে দেখবে যে কোনো ব্লুই পাও কিনা, কেননা হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমাতে অনেক সময় হেপাটিক ভাস্কুলারিটি বেড়ে যায়, সেই ভাস্কুলারিটি বাড়ার জন্য ওপরে লিভারের ওপর ব্লুই পেতে পারো। যদি এটা কার্ডিয়াক কন্ডিশন হয়, কার্ডিয়াক কন্ডিশনের জন্য তোমাকে দেখতে হবে ইন্সপেকশনে যে নেক ভেনটা তুমি আগেই দেখে নিয়েছো। এরপর হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যাপিকাল ইম্পালসটা খুব স্ট্রং আছে কিনা সেটা তো একটা দেখবে। আর হচ্ছে যে প্যালপেশন যখন করবে, অ্যাপেক্স বিটটা ফার্স্টে প্যালপেট করে নেবে যে অ্যাপেক্স বিটটা কোন দিকে আছে। এর অ্যাপেক্স বিট ছাড়া যেটা দেখতে হবে যে পেশেন্টের কোনো প্যারাস্টার্নাল ইম্পালস আছে কিনা। এই প্যারাস্টার্নাল ইম্পালস রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট যদি থাকে, তা প্যারাস্টার্নাল রিজিয়নে একটা ইম্পালস পাবে। আর হচ্ছে যে
কোনো প্যালপেবল হার্ট সাউন্ড আছে কিনা। অনেক সময় P2 মানে S2 যে পালমোনারি কম্পোনেন্ট সেটাকে প্যালপেবল পাওয়া যায়। কেন প্যালপেবল P2 পাওয়া যায় সেটা তোমরা একটু বইয়ে পড়ে দেখো, অনেকগুলো কারণেই লেখা আছে। তো সেটা তোমাদের দেখতে হবে যে যে জায়গাটা তোমরা P2টা নর্মালি শুনে থাকো, যে অ্যাওটিক এরিয়ার ওই জায়গাটায়, সেখানেই হাত দিয়ে দেখবে যে কোনো প্যালপেবল P2 আছে কিনা। আর হচ্ছে অস্কালটেশন, পারকাশন অত ইম্পর্টেন্ট না, অস্কালটেশন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে অস্কালটেশনের ফার্স্টলি যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কোনো কার্ডিয়াক গ্যালপ আছে কিনা। যে অনেক ক্ষেত্রে এখানে S3টাকে শোনা যায়, যে পরপর S1 S2 S3টাকে শুনতে পেয়ে না একটা মানে অনেকটা ঘোড়া যেরকম টকবক করে ছোটে সেরকম একটা তুমি রিদম পেতে পারো, সেটাকেই S3 গ্যালপ বলা হয়। আর কি দেখবে যে সেটা হচ্ছে যে কোনো মারমার টারমার আছে কিনা সেগুলো দেখে নেবে অবভিয়াসলি। বিশেষ করে পেশেন্ট যদি অ্যানিমিক হয় তাহলে তার একটা ফ্লো মারমার পেয়ে যাবে কিন্তু অ্যাওর্টিক এরিয়াতে। এরপর হচ্ছে যে যদি এটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের জন্য হয় তাহলে খুব এক্সট্রা করে কিছু পাবে না, সেটা বলে যাচ্ছি, কেননা সেক্ষেত্রে ফাইনাল করে কিছু পাবে না। আর রেসপিরেটরি সিস্টেমটা অবভিয়াসলি একবার শুনে নেবে। কি শুনবে সেটা হচ্ছে যে ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন অত ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু অস্কালটেশনে কিন্তু স্পেসিফিক একটা জিনিস দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে তার বেসাল রিজিয়নে ক্রেপিটেশন আছে কিনা। যদি বেসাল রিজিয়ন দুদিকে ক্রেপিটেশন থাকে বা রাইট সাইডে থাকে, রাইট সাইডে থাকার চান্সই বেশি, তাহলে বুঝতে হবে যে এটা পেশেন্টের কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার হয়েছে পেশেন্টের। আর রঙ্কাই যদি পেয়ে যাও তার সঙ্গে, তার মানে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের একটা লাং ডিজিজও থাকতে পারে তার সঙ্গে। আর পোস্ট ক্রেপিটেশন পেতে পারো এই কারণে যে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার যখন হবে পেশেন্টের, তখন যে এক্সট্রা ভলিউমটা গিয়ে জমবে পালমোনারি সার্কুলেশনে, তার জন্য লাংগুলো কনজেস্টেড হয়ে যাবে। সেই কনজেস্টেড লাংয়ে ইনফেকশনের চান্সও অনেক বেশি, এই কারণে পোস্ট ক্রেপিটেশনও পেতে পারো তুমি। এরপর হচ্ছে যে অন্য কোনো সিস্টেম অ্যাজ সাচ এক্সামিন করার মতো নেই এই ক্ষেত্রে। এইটা থেকে হিস্ট্রি আর এক্সামিনেশন থেকে তোমরা কিন্তু ডায়াগনোসিসে অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। এরপর কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে তোমাদের, সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো আমি পরপর বলে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে প্রথমে ব্লাড ইনভেস্টিগেশন, একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, কি দেখবে অ্যানিমিয়া আছে কিনা, পেশেন্টের লিউকোসাইট প্লেটলেট কাউন্ট ঠিক আছে কিনা, তো অবভিয়াসলি দেখবে অ্যানিমিয়া আছে কিনা, কি টাইপের অ্যানিমিয়া, যে এটা কি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক না নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক না ম্যাক্রোসাইটিক, এরকম কেউ পিকচার আছে কিনা। যদি ক্রনিক লিভার ডিজিজ হয় বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়, ইউজুয়ালি এটা নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক হয়, অথবা দুরকমই পাওয়া যেতে পারে। যে কেমন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি যাদের তাদের হচ্ছে, তাদের ভিটামিন B12 বা ফলিক ডেফিসিয়েন্সিও হচ্ছে, এ কারণে অ্যানিমিয়া কিন্তু দুরকম হতে পারে। মানে তার কিছু নর্মোসাইট মানে কিছু হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক পিকচার থাকবে, আবার কিছু ম্যাক্রোসাইটিক পিকচারও থাকবে, ঠিক আছে। আর অন্য সেল লাইনগুলো অবভিয়াসলি দেখবে, কেননা ভিটামিন B12 ফলিক ডেফিসিয়েন্সিতে শুধুমাত্র তো অ্যানিমিয়া হবে, আর সেখানে লিউকোসাইট কাউন্ট আর প্লেটলেট কাউন্টও কমে যেতে পারে, ঠিক আছে। এরপর যারা দেখবে যে লিভার ফাংশন টেস্ট, কি দেখতে হবে, টোটাল ডিরেক্ট বিলিরুবিন, SDOT SDPT মানে AST ALT দেখতে হবে। আর হচ্ছে টোটাল প্রোটিন অ্যালবুমিন। টোটাল প্রোটিন অ্যালবুমিন আরও ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে নেক্রোটিক সিনড্রোম যদি হয় তাহলে কিন্তু সেরাম অ্যালবুমিন কম পাবে তুমি। আর টোটাল প্রোটিনের সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউজুয়ালি কমে যায়। তো টোটাল প্রোটিন অ্যালবুমিন যদি দুটোই কম হয় তাহলে কিন্তু নেক্রোটিক সিনড্রোমের দিকে যাওয়ার চান্স বেশি। তো টোটাল প্রোটিন বেশি অ্যালবুমিন কম তাহলে কিন্তু ক্রনিক লিভার ডিজিজের দিকে যাওয়ার চান্স বেশি। আর আরেকটা জিনিস এবার দেখতে হবে যে সেরাম ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো ডিরেঞ্জ হয়ে থাকে, তারপর বুঝতে হবে যে পেশেন্টের মানে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ডিরেঞ্জ মানে পেশেন্টের রেনাল ডিসফাংশন আছে। আর সোডিয়াম পটাশিয়াম যদি ডিরেঞ্জ থাকে তাহলে সেটা অবভিয়াসলি একটা ওয়ার্নিং সাইন যে এটা আমাদের কারেকশন করতে হবে ট্রিটমেন্ট করে। সেটা কি কারেকশন সেটা এখন আমি বলছি না, কেননা সেটা তোমাদের এই অ্যাপ্রোচের মধ্যে ডিরেক্টলি আসবে না। এরপর দেখতে হবে পি টাইম INR APTT, যে লিভার ডিসফাংশনের পেশেন্ট হয় PT INR অবভিয়াসলি দেখতে হবে, কেননা এটাই অ্যাকিউট লিভার ইনজুরিতে অ্যাকিউট লিভার ডিসফাংশনের প্রথমবিন টাইম আর INR এগুলো কিন্তু প্রথম ডিরেঞ্জ হবে। আর APTTও দেখে রাখা দরকার যদি কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটি থাকে। এরপরে আমাদের কিছু ইউরিনারি টেস্ট করতে হবে, ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন, মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অবভিয়াসলি করতে হবে। একটু আগেই স্যার ওটা নিয়ে ডিটেলস বলেছে, তাই আমি ওটাই আর যাচ্ছি না। তা এরপর যা দেখতে হবে আলট্রাসোনোগ্রাফি। আলট্রাসোনোগ্রাফিতে যদি আমার লিভারের ক্ষেত্রে লিভার ডিজিজ যদি হয় তাহলে ইউজুয়ালি আমরা এটা পাবো, সেটা হচ্ছে যে লিভার একটু সাংকেন হয়ে যাবে, স্প্লিন বড় পাবো আমরা। যদি আমি হাতে নাও পেয়ে থাকি স্প্লিন, আগে এক্সামিনেশন করে USG কিন্তু স্প্লিনোমেগালি ধরে ফেলবে।
আর যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে ইউএসসি ডপলার করে আমরা দেখতে পাই যে স্প্লিনোপোর্টাল অ্যাক্সিস কেমন আছে, বা স্প্লিনিক ভেন, হেপাটিক ভেন, পোর্টাল ভেন সব কিছু আমরা দেখতে পাই যে কোনো কোলাটারাল ডেভেলপ করছে। কোলাটারাল ডেভেলপ করছে মানে পোর্টাল ভেনের ফ্লো কিন্তু অবস্ট্রাক্টেড আছে, আর অবস্ট্রাক্টেড আছে বলেই কোলাটারালগুলো ডেভেলপ করছে, আর এটা কিন্তু আমাদের লিভার ডিজিজের ফেভারে যাবে। এবার একটু নিচে যদি নামি, যদি দেখি যে আমাদের কিডনিগুলো ছোট হয়ে গেছে, নর্মাল কিডনি সাইজ হচ্ছে 8.5 থেকে 9 সেন্টিমিটার বা তার বেশি, যদি তার কমে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে এটা এর মধ্যে একটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এলিমেন্ট অবভিয়াসলি আছে। এরপর হচ্ছে যে আমাদের ইসিজি করতে হবে, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি একটা করতেই হবে কোনো হার্ট কার্ডিয়াক ডিসফাংশন গ্রস কিছু আছে কিনা দেখার জন্য। তো তার থেকেও ভালো ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি, কেন ইসিজিতে আমাদের যেটুকু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে তার থেকে ইকো অনেক বেশি ইনফরমেশন দেবে যে কোনো হার্টের কোনো পার্টিকুলার জায়গা হয়তো ঠিকঠাক মুভমেন্ট করছে না, মানে হার্টের ওয়ালগুলো তো সব জায়গা তো ভালোভাবে মুভমেন্ট করা উচিত, যদি না করে সেটাকে আমরা রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি বা সংক্ষেপে RWMA বলি আমরা। যদি কোনো জায়গায় RWMA পাওয়া যায় তা বুঝতে হবে যে পেশেন্টের একটা ইসকেমিক ইনজুরি ওই জায়গায় হয়েছে, ওই কারণেই এটা অ্যাপিয়ার করেছে। আর তার সঙ্গে ইঞ্জেকশন ফ্র্যাকশন ইকোতে দেখা যায়, মানে ইঞ্জেকশন হচ্ছে কিছুই না, যে কতটা ব্লাড হার্টে মানে লেফট ভেন্ট্রিকলে তারপর যতটা ভেতরে ক্যাপাসিটি আছে তার কতটা বাইরে বেরোচ্ছে যখন সিস্টোলের সময়, মানে ডায়াস্টোলের সময় যত ফিলিং হচ্ছে, হয়তো 100 ml ডায়াস্টোলে ফিলিং হচ্ছে, তার কত ml বাইরে যাচ্ছে মানে সিস্টোলের সময়। যদি সেটা কমের দিকে দেখি, মানে 50%-এর কম যদি হয় তাহলে কিন্তু সেটা অবভিয়াসলি একটা ওয়ার্নিং সাইন। 60%-এর ওপরে হলে সেটা ঠিক আছে, যদি না পেশেন্টের কোনো রিগার্ডিটেশনের লিশন থাকে। যদি কোনো মাইট্রাল রিগার্ডিটেশন বা অ্যাওর্টিক রিগার্ডিটেশন হয় তাহলে অবভিয়াসলি ইনজেকশন ফ্র্যাকশনটা একটু বেড়ে যাবে, কেননা যেহেতু একটা ব্লাডের একটা পোর্শন রিগার্ডিটেট করে হার্টে ফেরত চলে আসে। তো রিগার্ডিটেড লিশন না থাকা অবস্থায় যদি 50%-এর নিচে নেমে যায় সেটা কিন্তু খুবই খারাপ, আর রিগার্ডিটেড থাকা অবস্থায় যদি 60% নিচে যায় সেটা ডেফিনেটলি খারাপ। এছাড়া আমাদের লিভার ডিজিজ যদি হয় তাহলে আপার দিয়ে এন্ডোস্কোপি করে দেখতে হবে। এন্ডোস্কোপিতে আমরা কি দেখবো যে ভ্যারিক্স আছে কিনা, কেননা ইসোফেগাসাস স্টমাকের জাংশনে যে ভেনগুলো আছে ওগুলো ডাইলেটেড হয়ে গিয়ে ভ্যারিক্স তৈরি করে। কি ভেন তোমরা একটু বাড়িতে গিয়ে পড়ে নিও এগুলো বাড়িতে, সেই ভেনগুলো যে ভ্যারিক্স আছে কিনা বোঝার জন্য আমাদের এন্ডোস্কোপি করতে হবে, কারণ যদি ভ্যারিক্স থাকে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে। আর তাছাড়া একটা চেস্ট এক্সরে করে নেওয়া উচিত, চেস্ট এক্সরে করে নেওয়া এই কারণে প্রথমত লাংসে কোনো গন্ডগোল আছে কি আমরা দেখিয়ে দেবে। এছাড়া পেশেন্টের প্লুরাল লিভিউশন আছে কি আমরা দেখতে পাবো, আর সেখানেও পেশেন্টের একটা কার্ডিয়াক সাইজ এইসব সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাব। এই ইনভেস্টিগেশনগুলো আমাদের মিনিমাম দরকার। এরপর এই ইনভেস্টিগেশনগুলো যেরকম যা রিপোর্ট আসবে সেই অনুযায়ী আমাদের ম্যানেজমেন্ট শিফট হবে। ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার তোমাদের এখনই বলছি, কারণ প্রত্যেকটা কারণের ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আলাদা, এই কোনটার কি কারণ হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমাদের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। কিন্তু একটা অ্যাপ্রোচ টু জেনারেল সিডিমা, এই অ্যাপ্রোচটা যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে কিন্তু তোমরা যখন রুগী দেখবে জেনারেল সিডিমা তখন কিন্তু আর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অথবা তোমাদের যদি এটা লং কোশ্চেন আসে 10 নম্বরে তাহলে তোমরা লিখে দিতে পারবে এটা, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এবার জাস্ট পরপর আমি বলে যাচ্ছি যে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ জেনারেল সিডিমা, তোমরা বলতে পারবে, কিন্তু আমি এটা যেহেতু টাইম আমি বলছি। ফার্স্টে কার্ডিয়াক কজেসের মধ্যে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর which may be due to ischemic heart disease, rheumatic heart disease, infective endocarditis, any other cardiac heart ailments like congenital dilated cardiomyopathy or others. এরপর হচ্ছে due to liver, secondary to liver disease, first হচ্ছে chronic liver disease may be due to chronic alcoholism, may be due to hepatitis B or C infection, may be due to hepatocellular carcinoma, may be due to Wilson's disease, or due to other reasons causing cirrhosis of liver. এবার হচ্ছে যে কিডনি ডিজিজের তিনটে পার্ট, একটা হচ্ছে যে acute glomerulonephritis, usually secondary to any infection. Second is nephrotic syndrome, which may be primary disease of kidney, or secondary diseases like lupus nephropathy. And the third type is chronic kidney disease, which may be due to diabetes mellitus, due to hypertension, or due to any other etiology. আর আরেকটা জিনিস বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কখনো ভুলবে না, সেটা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন। Malnutrition is a cause of generalized edema, especially in children. এখানে তাদের হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া হয়ে যায়, সেটা সেরাম অ্যালবুমিন অত্যন্ত কমে যায়,
তাই অঙ্কটিক প্রেশারটা কমে যায়, তাই জন্য তাদের জেনারেলাইজ ইডিমা হয়। কিন্তু এটা বড় অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের মধ্যে খুব একটা কমনলি দেখা যায় না, যদি না টার্মিনাল স্টেজ অফ এনি ম্যালিগনেন্সি এই ধরনের থাকে কিছু, তাহলে সেটা ছাড়া। তাহলে মোরালেস এটাই তোমাদের অ্যাপ্রোচ টু জেনারেলাইজ ইডিমা। তাহলে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি এখন। কোনো প্রশ্ন আছে গো? শুনতে পাচ্ছ? কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে শেষ করে দিচ্ছি তাহলে এটা। হ্যাঁ স্যার মনে হয় না কারোর প্রশ্ন আছে। ঠিক আছে, শেষ করে দিচ্ছি তাহলে। ওকে স্যার।